श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री यमुना सत्संग मंडल वडोदरा द्वारा आयोजित कपिल गीता सप्त दिवसीय सत्संग आदि विराम दिवसे अपने श्री भागवत भगवान श्री ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्री यमुना जी ना युगल चरण कमलों में सदैव दंडवत करी आप सौना हृदय में विराजमान परम कृपाळु परमात्मा कोटि कोटि वंदन करी आजना सत्संग प्रारंभ करी। આજનો દિવસ પુષ્ટિ માર્ગ માટે ખૂબ મહત્વનો દિવસ। શ્રી મહાપ્રભુજીના બે વંશ, નાદ વંશ અને બિંદુ વંશ। બિંદુ વંશ એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીના કુળમાં પ્રગટ થયેલા શ્રી વલ્લભ કુલ, અને નાદ વંશ એટલે દમલાજીને अनुसरनारो वैष्णव पर। श्री महाप्रभुजी ने बे सृष्टि, वल्लभ सृष्टि और वैष्णव सृष्टि, आ बन्ने नाद वंशना मुख्य छे दमलाजी दामोदरदास सरसाणी जी, और बिंदु वंशना मुख्य छे श्री गोसाई जी प्रभुचर। दमलाजी ना निमित्ते आपने पुष्टिमार्ग, सिद्धांत, रहस्य और पुष्टि पथ प्राप्त था। जेवी रीते अर्जुन जी निमित्ते श्रीमद भगवद गीता मળી, परीक्षित राजा ना निमित्ते आपने श्रीमद भागवत संहिता मળી, एवी रीते दमलाजी ना निमित्त थी, शुभ निमित्त थी। कारण के श्री महाप्रभु जी कहू, दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट किया। ज्यां सुधी वल्लभ कुल छे भूतल पर, त्यां सुधी महाप्रभुजी नो भूतल पर अस्तित्व छे, अने ज्यां सुधी वैष्णवो छे त्यां सुधी दमलाजी भूतल पर बिराजे छे। कारण के दमलाजी होय त्यां महाप्रभुजी पधारे छे। अने एवा दमला सो अमला, जे अमल छे, जे निर्मल छे, जे निष्कपट छे, जे निष्काम छे, ए दमलाजी। अने कपिल गीता में आपणे श्रवण कर्यो कि निष्कपट, निर्विकार, निर्मल हृदय में प्रभु प्रवेश करे छे अने ते भक्तिनुं दान करे छे। आवा दमलाजीना प्रागट्योत्सवनी आप सौ वैष्णवोने पुनः मंगल बधाई। अने हवे कपिल गीताना प्रसंग में अपने आगलना अध्याय विषय विचारीए। कपिल भगवान माता देवहूति ने कहे छे, हे मां, मारा अनन्य भक्तो अभी प्रेम लक्षणा भक्ति युक्त भक्ति खूब सावधानी थी करे छे, अने ज्यां ज्यां मारा स्थानो होय त्यां त्यां दर्शन करवा जाय छे। हवे ज्यारे आवुं कह्युं त्यारे आपणने प्रश्न थाय कि स्थानोनी वात करी तो कया स्थानोमां दर्शन करवा जाय? त्यारे सर्वनिर्णय प्रकरणमां, सर्वनिर्णय ग्रंथना साधन प्रकरणमां आप श्री आज्ञा करी, जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत तत्परः। सर्वनिर्णय साधन प्रकरण में ज्या कपिल भगवाने कह्युं, मां, ज्यां ज्यां मारा स्थानो होय त्यां त्यां निवास करे, त्यां मारुं स्मरण करे, भक्ति करे। तो ए स्थानो श्री महाप्रभु जी कह्या, जगन्नाथ, पंढरपुर विठ्ठले, श्रीरंग अने तिरुपति बालाजी श्री वेंकटे, यत्र पूजा प्रवाह स्यात्, ज्यां ठाकुरजी नो सेवा प्रकार चालतो होय त्यां तत्र तिष्ठेत तत्पर। अने साधन दीपिका में श्री गोपीनाथ जी आज्ञा करी
जगन्नाथे द्वारिकायां श्रीरंगे ब्रजमंडले यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत् तत्पर। साधन दीपिका में श्री गोपीनाथ जी कहू जगन्नाथ द्वारिकाधीश रंग श्रीरंग અને વ્રજમંડળ આ જગન્નાથજી પંઢરપુર શ્રીરંગ તિરુપતિ દ્વારિકા અને વ્રજમંડળ તો આપણું છે જ ત્યાં જવું રહેવું શ્રી વિગ્રહનું ધ્યાન કરવું સ્મરણ કરવું અને તેમના દર્શન કરવું। એ લોકો મારી પૂજા કરે છે મારી સ્તુતિ કરે છે પ્રાણી માત્રમાં મારી ભાવના કરે છે મોટાને માન આપે છે અને દિન પ્રત્યે દયા રાખે છે। આ પ્રેમ લક્ષણ આ ભક્તિ યુક્ત વૈષ્ણવના લક્ષણો જેવી રીતે કપિલ ભગવાન માતાને કહે છે એવી રીતે અર્જુનને પ્રભુ કહે છે અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનામ મૈત્ર કરુણ એવ ચ નિર્મમો નિરહંકાર સમદુઃખ સુખક્ષમી। શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરે મારા નામોનું સંકીર્તન કરે એમનું હૃદય શરણ હોય છે પ્રાણી માત્રમાં ભગવાન વિરાજે છે એમ માનીને સર્વને વંદન કરે છે। સકલ લોકમાં સહુને વંદ સર્વને વંદન કરે છે અને વંદન માગે તે વૈષ્ણવ નહીં વંદન કરે તે વૈષ્ણવ। વૈષ્ણવ ક્યારે વંદન કરે કોઈ મને વંદન કરે એવી અપેક્ષા રાખતો નથી એ વંદન કરે છે સકલ લોકમાં બધાને વંદન કરે। કોને વંદન કરે છે કે ઠાકોરજી તેના હૃદયમાં બિરાજમાન છે એમને વંદન કરે કારણ કે તે બધામાં મને જ જુએ છે એની દ્રષ્ટિમાં મારા સિવાય કોઈ નથી। અને આ અધ્યાયમાં કપિલ ભગવાનનો આ ઉપદેશ ખૂબ મહત્વનો છે અને સુબોધિનીજીમાં આચાર્ય ચરણે આજ્ઞા કરી છે। કાલિકામાં લખ્યું છે કરોતિ યત્તન ન પદ્મન મુખ્યમ સ્યાતિ ક્રમસ્તથા દોષોત્પત્તિશ્ચ પ્રચુરા મત્પ્રીતેશ્ચ ન સાધકમ। આચાર્ય ચરણ કહે છે અહમ સર્વેષુ ભૂતેષુ ભૂતાત્મા વસ્થિત સદા તમવજ્ઞાય મામ મર્ત્ય કુરુતેર ચા વિડંબનમ। 4 શ્લોક બહુ મહત્વના છે આના ઉપર સ્વતંત્ર વ્યાખ્યાન થઈ શકે પરંતુ આપણે આજે વિરામનો દિવસ છે એટલા માટે કેટલાક વિષયોને સ્પર્શીને આગળ વધવાનું અહીંયા ખૂબ મહત્વની વાત કરી પ્રિયજન। અહમ સર્વેષુ આ કપિલ ગીતાના 29મા અધ્યાયને 21 અહમ સર્વેષુ ભૂતેષુ ભૂતાત્મા વસ્થિત સદા તમવજ્ઞાય મામ મર્ત્ય કુરુતેર્યા વિડંબનમ। હું આત્મા રૂપે બધા જ જીવોમાં સ્થિત છું તેથી જે મનુષ્યો મુજ સર્વભૂત સ્થિત પરમાત્માનો અનાદર કરીને કેવળ મૂર્તિમાં જ મારું પૂજન કરે છે તેનું તે પૂજન શ્વાંગ માત્ર છે આડંબર માત્ર છે। કેટલો મહત્વનો ઉપદેશ કપિલ ભગવાને કર્યો છે એમાં આત્મા રૂપે બધામાં જ છું બધામાં મારો નિવાસ છે। અહમાત્મા ગુડાકેશ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કહ્યું અને આત્મવત સર્વભૂતેષુ ય પશ્યતિ સપશ્યતિ। જે આત્મવત પોતાની જેમ બીજાને જુએ છે એ જ સાચું જુએ છે। એટલા માટે આચાર્ય ચરણે આજ્ઞા કરી પહેલા સગુણ ભક્તિ કહી તે ભક્તિ નથી તે ભક્તિનો માત્ર વેશ છે પરંતુ સર્વેષુ ભૂતેષુ અહમાત્મા સર્વ પ્રાણીઓનો હું આત્મા છું એવું પ્રતિપાદન કરીને અહીંયા એમ કહેવામાં આવ્યું કે ભગવાન સર્વત્ર બિરાજે છે। યોમામ સર્વેષુ ભૂતેષુ સંતમાત્માનમીશ્વરમ હિત્વાર્ચામ ભજતે મૌઢ્યાદ ભસ્મન્યેવ જુહોતિસા। જે સર્વ પ્રાણીઓમાં રહેલા આત્મા અને ઈશ્વર એવા મને તજી
શબ્દનો ધ્યાન રાખજો, ભાગવતના શબ્દો છે, આ ભાગવતનો શ્લોક છે, આચાર્ય ચરણના સુબોધિનીજી આ શ્લોક પર છે. જે સર્વ પ્રાણીઓમાં રહેલા આત્મા અને ઈશ્વર એવા મને તજી મૂઢતાથી મારી પ્રતિમાનું પૂજન કરે છે, તે તો જાણે રાખમાં હોમ કરે છે. આત્મવત પ્રત્યેક જીવમાં પ્રભુ રહેલા છે. અને શ્રી આચાર્ય ચરણ કહે છે સર્વના દેહમાં હું 3 સ્વરૂપે રહેલો છું, એવું ભગવાન અહીં પ્રતિપાદન કરે છે. એક પહેલા પ્રાણી માત્રમાં તેમના રૂપથી, બીજો આત્માના રૂપથી, અને ત્રીજો અંતર્યામીના રૂપથી. આચાર્ય ચરણ સુબોધિનીજીમાં કહ્યો કે આ શ્લોકમાં કપિલ ભગવાન કહે છે કે 3 સ્વરૂપે પ્રભુ રહેલા છે. પ્રાણી માત્રના તેમના રૂપથી, તેમાં રહેલા આત્માના રૂપથી અને તેમાં રહેલા પ્રતિમાના રૂપથી. અને આ જે પ્રભુ રહેલા છે બધામાં યોમામ સર્વેષુ ભૂતેષુ, સૌનો આત્મા છું, પરમેશ્વર છું. અને દ્વિષતઃ પરકાયમાં માનિનો ભિન્નદર્શિનઃ ભૂતેષુ બદ્ધ વૈરસ્ય ન મનઃ શાંતિ મૃચ્છતિ. જે ભેદદર્શી અને અભિમાની મનુષ્ય બીજા જીવોની સાથે વેર કરે છે અને એ રીતે એ જીવોના શરીરમાં વિદ્યમાન મુજ આત્મા સાથે જ દ્વેષ કરે છે, તેના મનને ક્યારે પણ શાંતિ મળતી નથી. સર્વભૂતેષુ, આ કપિલ ગીતામાં ભગવાનનો આ 29મા અધ્યાયનો અંતિમ ઉપદેશ. સર્વભૂતેષુ. અને જયારે પેલી એક વાત મેં કહી એનો તંતુ આગળ લઈ જાઓ. નામદેવ જ્યારે મુક્તાબાઈએ કહ્યું આમાં આટલું કાચું છે, અને નામદેવ વિઠોબા પાસે દોડતા દોડતા આવ્યા, પ્રભુ મારું માટલું કાચું કેવી રીતે તમે પ્રત્યક્ષ મને દર્શન આપો છો? વિઠ્ઠલનાથજી આજ્ઞા કરી, નામદેવ તારી વાત સાચી છે, હું સ્વરૂપમાં છું, પણ એટલું યાદ રાખ કે હું સ્વરૂપમાં જ નથી, હું બધે જ છું. સ્વરૂપમાં મારો શ્રી વિગ્રહ છે, સેવા માટે, પૂજા અર્ચન માટે, પરંતુ તને 13 કિલોમીટર દોડીને મને કહેવા માટે અહીં સુધી આવવું પડ્યો, તો વચ્ચે કોઈ જગ્યાએ હું ન દેખાયો હતા. તે બધામાં પ્રભુને ન જોયો. નામદેવની દ્રષ્ટિ ખુલી ગઈ. બુદ્ધિમાં પ્રભુએ પ્રેરણા કરી, બુદ્ધિ પ્રેરક કૃષ્ણસ્તો. તો પ્રભુ મને ક્યાં જવું આપની વાત સ્વીકારવા માટે? અને નામદેવ આવ્યા. પ્રભુના કહેવાથી એક ગામની બહાર એક મહાદેવનું મંદિર હતું, અને એને ગુરુ કરતું. આ વ્યક્તિ છે એને ગુરુ માન, એ કેમ કર. અને નામદેવ દોડતા દોડતા ત્યાં મંદિરમાં પ્રવેશ કરે. એક વૃદ્ધ માણસ પોતાના પગ મહાદેવજીના લિંગ ઉપર રાખીને સૂતેલો. એક વૃદ્ધ અશક્ત માણસ. નામદેવે કહ્યું, વડીલ તમારા પગ નીચે રાખો, આ તો મહાદેવજીનો દેવ પ્રતિમા છે, લિંગ છે, એના પગ અહીં કેમ રાખ્યા? પેલા વૃદ્ધે કહ્યું, હું અશક્ત છું, તું જ મારા પગ ખસાવી લે. અને નામદેવે પગ ત્યાં હટાવ્યા. જ્યાં પગ પડ્યા ત્યાં બીજું લિંગ. નામદેવે ત્રીજી જગ્યાએ પગ હટાવ્યા, ત્યાં ત્રીજું લિંગ થયું. તો મારા પગ એવી જગ્યાએ મૂક્યા કે જ્યાં ભગવાન ન હોય. નામદેવ વિચાર કરવા લાગ્યા કે પ્રભુ ન હોય એવી જગ્યા કઈ છે. અને પછી નામદેવને એવી ભક્તિ સિદ્ધ થઈ કે એક વખત સંત નામદેવ ઠાકોરજી માટે રોટલા, ચૂલા ઉપર રોટલો રાખી અને બનાવતા હતા, ગળતા હતા. અને રોટલો મૂક્યો તાવડીમાં, અને બહાર જો કુટીર હતી, ખુલ્લી જગ્યા હતી, અને રોટલો મૂક્યો એટલે કૂતરો દોડ આવી અને રોટલો લઈને નાસવા લાગ્યો, દોડવા લાગ્યો. અને નામદેવજી ઘીની કટોરી લઈને દોડ્યા. વિઠ્ઠલ ઉભા રહો, હજી ઘી ચોપડવાનું તો બાકી છે. અને ત્યાં કૂતરામાંથી સ્વયં પંઢરપુરના વિઠ્ઠલનાથજી પ્રગટ.
હે નામદેવ, તારી ભક્તિ સિદ્ધ થઈ. હમણાં સુધી તો પ્રતિમામાં મને જોતો હતો, આજે તે પ્રતિમાની બહાર મારા દર્શન કર્યા. અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે, પંડિત હોય, કૂતરો હોય, હાથી હોય, ચમાર હોય, આ બધામાં જેને સમાન રીતે ભગવદ દર્શન થાય છે તે ભક્ત છે. વિદ્યા, પંડિત હોય, ભણેલો ગણેલો, હાથી હોય, કૂતરો હોય, આ બધામાં. અને એટલા માટે કપિલ ભગવાન કહે છે, હે માં, જે મનુષ્ય બીજા જીવોનું અપમાન કરે છે તે ઘણી બધી નાની મોટી ઘણી સામગ્રીઓ વડે અનેક પ્રકારના વિધિ વિધાન સાથે મારી પ્રતિમાનું પૂજન કરે છે તો પણ હું પ્રસન્ન થતો નથી. આ શ્રીમદ ભાગવતમાં કપિલ ભગવાને કહેલી વાત છે. હે માં, મનુષ્ય આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે થોડું પણ અંતર રાખે છે તે મને પૂરેપૂરો તત્વતઃ સમજી શકતો નથી. માત્ર જેને પ્રતિમામાં ભગવાન દેખાય, બહાર ન દેખાય, બીજી વ્યક્તિમાં, બીજા પ્રાણી માત્રમાં જેની જોવાની દ્રષ્ટિ બીજી હોય, એ ક્યારે પણ મને સમજી શકતો નથી. અહીંયા ખૂબ મહત્વની વાત કરી. માનવ માત્રમાં, જીવ માત્રમાં પ્રભુ વસેલા છે. તેથી પ્રાણી માત્રમાં ભીતર વસનાર જે મને જુએ છે એ સાચું જુએ છે. આત્મવત સર્વભૂતેષુ યહ પશ્યતિ સ પશ્યતિ. આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર સમમ પશ્યતિ યોર્જુન. જે આત્મૌપમ્ય દ્રષ્ટિથી મને જુએ છે તે જ જુએ છે. એટલા માટે હે માં, ચારેય વર્ણોમાં બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ, બ્રાહ્મણોમાં વેદને જાણનાર, વેદને જાણનારામાં પણ બીજાના સંદેહો દૂર કરનાર વિદ્વાન, પણ છેવટે તો સર્વશ્રેષ્ઠ મારો નિષ્કામ નિર્ગુણ ભક્ત એ બધામાં સર્વશ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે તેની દ્રષ્ટિમાં મારા સિવાય બીજું કશું જ નથી. તે મારા સિવાય કોઈને જોતો જ નથી. આ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિની સર્વોચ્ચ અવસ્થા છે. અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રીહરિ જુજવે રૂપે અનંત ભાષ. પ્રભુ જ છે અખિલ બ્રહ્માંડમાં, ઈશ્વર સિવાય બીજું કંઈ જ નથી. આ દ્રષ્ટિ, આ સમદ્રષ્ટિ આ કપિલ ગીતામાં કપિલ ભગવાને 29મા અધ્યાયમાં કહી છે. તેનું વિવરણ સમયનો અભાવ હોવાથી કરતો નથી. 30 અને 31 અધ્યાયમાં માતા દેવહૂતિને સાવધાન કરતા કપિલ ભગવાન કહે છે, હે માતા, પરમાત્મા સાથે અતિશય પ્રેમ ન કરે ત્યાં સુધી જીવ જન્મ મરણના ત્રાસમાંથી છૂટતો નથી. અને એની કારિકામાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ 3 કારિકા, 4 કારિકા આ 30 અને 31મા અધ્યાય માટે પ્રગટ કરી છે. અભિતક કાલ કાર્યેષુ યો મૂઢો વર્તતે ગૃહે નદી પ્રવાહે ગૃહવત સ દુઃખી તે નિગદ્યતે. આચાર્ય છે, વલ્લભ વાણી છે. જે મૂર્ખ કાળના કાર્યોનો ભય સમજ્યા વિના ઘરમાં રહે છે તે નદીના પ્રવાહમાં રહેલા ઘરમાં રહેનારની જેમ દુઃખી થાય છે. બહિર્મુખો હિ કાલસ્ય વિષયોનાત્મદર્શન અતો બહિર્મુખે કાલઃ લોકયોર દુઃખદ સ્મૃતમ. ભગવદ રૂપ કાલથી જે બહિર્મુખ છે અને જે આત્મદર્શી હોતો નથી તે કાલનો વિષય હોય છે. એટલે બહિર્મુખ કાલને જ કાલ આ લોકમાં અને પરલોકમાં દુઃખ આપે છે. જેને કાલના નિયામક પ્રભુનું શરણ લીધું એને કાળનો ડર લાગતો નથી. કાલાતીત પ્રભુ, જેના વશમાં સમસ્ત કાળ છે, તેનું જે શરણ લે છે. અને પછી 63મે તથા અધ્યાયે ગૃહસ્થસ્યોર્ભયો મહત લોકયો રોચ્યતે દુઃખમ પુનર્જન્માવધિસ્ફુટમ. 30મા અધ્યાયમાં ગૃહસ્થને જન્મથી લઈ પુનર્જન્મ સુધી જે મહાન દુઃખો આ લોકમાં ભોગવવા પડે છે તે કપિલ ભગવાને આ અધ્યાયમાં કહ્યા છે.
મામેવ યે પ્રપદ્યંતે માયામ એતામ તરંતિ તે. હવે જે કર્મની ગતિ અનુસાર, આમાં એક સંકેત કર્યો કપિલ ભગવાને, આ સૃષ્ટિમાં ચાલતી રહેલી સર્જનની પ્રક્રિયામાં માણસે પોતાનો હસ્તક્ષેપ નહીં કરવો. જે પ્રભુની સર્જનની પ્રક્રિયા છે તેમાં હસ્તક્ષેપ ન થાય. જેવી રીતે કોઈ મૃત માણસ છે, સંત એકનાથના જીવનમાં આવી ઘટના બની. એક મૃત વ્યક્તિ હતો, એક પહોંચેલો સિદ્ધ સંન્યાસી એની પાસે ગયો અને પોતાની યોગ શક્તિથી એને સજીવન કર્યું. બધા લોકો પ્રસન્ન થઈ ગયા. સંત એકનાથ પાસે ત્યાં સંત એકનાથે તેને કહ્યું, તમે ભલે સિદ્ધ છો, પરંતુ તમે પ્રભુના સર્જનમાં હસ્તક્ષેપ કર્યો છે, માટે તમારે 100 વર્ષ સુધી નરક યાતના સહન કરવી પડશે. પ્રભુના સર્જનમાં, પ્રભુ જે છે, મૃત્યુ છે, જન્મ છે, જે સર્જન છે તેમાં હસ્તક્ષેપ નહીં કરવો. કારણ કે બધા જ જીવો પોતાના કર્મની ગતિ અનુસાર જે યોનિને ભોગવે છે તેને તે યોનિ એ ભોગવવાથી જ તેની પૂરી થશે. તમે ઘણા લોકો પોતાને યોગાભ્યાસથી કોઈને સજીવન કરે, કોઈને સાજો કરે. કપિલ ભગવાને કહ્યું છે કે આમ કરવાથી સૃષ્ટિ, તમે તમારી યોગ શક્તિનો ઉપયોગ કરીને આવી સિદ્ધિ મેળવી શકો, પણ એ સિદ્ધિ જો પ્રસિદ્ધિ માટે હશે તો તમારું પતન થશે. એ સિદ્ધિ ભગવદ પ્રાપ્તિ માટે હશે તો જ તમારો વિકાસ થશે. વૃંદાવનમાં એક સંત આખો દિવસ ભક્તિ કરે, ધ્યાન કરે, જપ કરે, સેવા કરે, પાઠ વગેરે કરે. અને આ વૃંદાવનના સંતે નિશ્ચય કર્યો કે મન એક જ છે. જેવી કે ઉદ્ધવ લીલામાં કહ્યું છે, પેલું ઉદ્ધવે કે એક જ મન છે. ગોપીઓ કહે છે મન એક જ છે, અને ઉદ્ધવ તે તો અમારો કૃષ્ણ લઈ ગયો છે, એટલા માટે એક જ મન છે. ભક્તિ નહીં કરે મન તો પાપ કરશે. મનનો સ્વભાવ છે કંઈક કરતું રહેશે, તમે એને નિષ્ક્રિય નહીં રાખી શકો. આ મનનો સ્વભાવ છે. એકવાર એક સંતે કહ્યું ને કે મન એ ભૂત છે, તમે એની તમારી પાસે આવે કંઈક કામ સોંપો તો જ, તમે કામ ન સોંપો તમારે ખાવા આવે. આવો નિયમ. એટલે પેલા સંતે કહ્યું કે પેલા ભૂતે કહ્યું કે કામ સોંપો ને તમને ખાઈશ. સંતે કહ્યું ઝાડ ઉપર ચડ ઉતર કર્યા કર 24 કલાક. આ કામ કર્યો એટલે પેલો રોકાયેલો. આ મન એ ભટકતા ભૂત જેવું છે, અને તે નિષ્ક્રિય નહીં રહી શકે. તમે જોજો, તમે સુષુપ્ત અવસ્થા હોય, જાગૃત અવસ્થામાં વિશેષ મન કંઈકનું કંઈક સંકલ્પ વિકલ્પ કર્યા જ કરે છે. મનનો સ્વભાવ છે નિષ્ક્રિય નથી રહી શકતો. અને મનને તમે જો ભગવદ સ્મરણ નહીં સોંપો તો બીજું સ્મરણ કરશે. એટલા માટે તેને ભગવત સ્મરણની ટેવ પાડો. આ કદાચ મન ભક્તિ નહીં કરે તો પાપ કરશે, ભોગ કરશે. એટલા માટે સંત આખો દિવસ ભગવદ, એટલા માટે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી તદા સર્વાત્મના નિત્યમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. નિત્યમ સર્વાત્મના, મનને કેન્દ્રમાં રાખીને સર્વાત્મના, બધી જ ઇન્દ્રિયો સાથે નિત્ય એટલે એક ક્ષણનો પણ વિરામ કર્યા વગર અષ્ટાક્ષરનું રટણ કરો. નહીં તો મનમાં બીજા વિચારો આવવા માટે તૈયાર છે. મન બીજા વિચારોનું ગ્રહણ કરી દેશે. વિચાર કરવાનો મનનો સ્વભાવ છે, કારણ કે વિચાર એ મનનો ખોરાક છે. તમે મનને ટેવ પાડો, પવિત્ર વિચારો કરે, સારા વિચારો. વિચાર કર્યા વગર મન રહી શકતું નથી. અને ખરાબ વિચાર કરવાની મનને ટેવ પાડવાની જરૂર જ નથી, એ તો કરવાનું જ છે. તો મનને ટેવ શેની પાડવાની? સારા વિચારો કરવાની. જપ કરવાની ટેવ પાડજો, નહીં તો બીજા બધા તરંગો તો કરતું જ રહેલું છે. મનને સદ વિચાર કરવાની તાલીમ આપવી પડે, અને એ તાલીમ માટે સત્સંગ છે, સદ વિચારો છે, સદગ્રંથો છે, તેનું પરિશીલન, તેનું અધ્યયન.
સત્સંગ કરવો પડે. દુસ્સંગ તો હરિરાય ચરણ કહે છે દુસ્સંગ શોધવો પડે એવો નથી. એ તો તમને હાલતા ચાલતા મળી જ જશે. એટલો સહેલો છે દુસ્સંગ. શોધવો પડે છે સત્સંગ. ક્યાં સત્સંગ થાય છે, ભગવદ વાર્તા ક્યાં થાય છે એ શોધવી પડે. આચાર્ય ચરણ દમલાજીને બોલાવીને કહેતા, દમલા बहुत देर भाई, चल कुछ भगवद वार्ता करे. થોડીક વાર થાય અને મહાપ્રભુજી કહે, દમલા ચલ बहुत देर भाई कुछ भगवद वार्ता करे. મહાપ્રભુજીનો સમય તો ભગવદ વાર્તામાં જ વીતતો હતો. થોડીક ક્ષણ માટે પણ ભગવદ વાર્તાનું વિસ્મરણ થાય એ શ્રી મહાપ્રભુજી પણ તેમના જીવનમાં નહોતા લાવતા. એટલા માટે દુસ્સંગ હાલતા ચાલતા મળી રહે. સત્સંગ શોધવો પડે. એકવાર એવું થયું કે મહાત્મા શાંતિથી બેઠા હતા, પોતાના ઈષ્ટદેવ રાધા કૃષ્ણનું ચિંતન મનન કરતા હતા. એટલામાં એક બિલાડી ઉંદરને મારવા દોડી. બિલાડી દોડતી દોડતી ઉંદરની પાછળ આવી અને ગભરાયેલો ઉંદર દોડતો દોડતો આવી અને મહારાજની ગોદમાં જઈને બેસી ગયો સંત. અને સંત એકદમ ધ્યાનમાંથી ઉઠ્યા, જાગ્યા. ઉંદરને આશ્વાસન આપ્યું, કેમ ડરે છે, તમારી ગોદમાં આવ્યો છે, શું છે બોલ. આ બિલાડી મારી પાછળ પડી છે અને આ બિલાડી મને છોડશે નહીં, એટલે હું તમારી પાસે આવ્યો છું. સારું, તને શું આપું? તું મારી પાસે માગી લે, હું આપીશ. ઉંદર વિચારવા લાગ્યો કે સંત પાસે માગવું જ છે, મને બિલાડી જ બનાવી દો ને. એટલો બિલાડી થયો એટલે ઉંદરનો ડર નથી. સંતે કહ્યું કે તને ઉંદર છે ને બિલાડીનો ડર લાગે છે, સારું તને હું બિલાડી બનાવી દઉં, પણ પાછો તો બીજા ઉંદરોને ડરાવીશ. કારણ કે બિલાડી થયા પછી બિલાડીનો સ્વભાવ આવશે. ના, તમે મને બિલાડી બનાવી. ઉંદર માગી માગીને શું માગે? જેની પાસે 100 રૂપિયા હોય એ બહુ તો એમ માને કે મને 10,000 આપી દો, 10,000 એમ માગે લાખ આપી દો. તમે માગી માગીને જેની ક્ષમતા કેટલી, ઉંદર એવું સમજે છે કે બિલાડી બહુ સુખી છે. આ ઉંદરની દ્રષ્ટિ. ઉંદરને એમ લાગે બિલાડી બહુ સુખી છે એટલે હું બિલાડી થઈ જઈશ તો બધાથી સુખી થઈ જઈશ. એમ કહ્યું મહાત્માએ તો બિલાડી બનાવી દીધો. બિલાડી બનાવે એટલે બિલાડી આશીર્વાદ આપીને બિલાડી તો ગઈ ફરતા ફરતા. થોડા દિવસ પછી એને સારું લાગ્યું, પણ કૂતરાઓ પાછળ પડવા લાગ્યા. આ બિલાડી દોડતી દોડતી આશ્રમમાં આવી, એક કૂતરો એને પકડવા આવ્યો. પકડવા આવે એટલે સંત પાસે આવી બિલાડી, મહારાજ બહુ દુઃખી છું, બહુ દુઃખી છું, તમે બિલાડી તો બનાવી પણ મને કૂતરાઓ હેરાન કરે છે, એક વિનંતી છે, કૂતરો જ બનાવી દો. બિલાડીને એમ લાગે કૂતરો સુખી છે, મને કૂતરો બનાવી દો, એના જેવું સુખી કઈ નહીં. અને પછી કૂતરા મહાત્માને દયા આવી, સારું હું તને કૂતરો બનાવી દઉં છું. આશીર્વાદ આપે, આ બિલાડીનો કૂતરો બની ગયો. થોડા દિવસ પછી એને સુખ લાગ્યું, પણ એને એમ લાગ્યું કે કૂતરાના જીવનમાં પણ બહુ આનંદ નથી, એને પણ ડર છે. એકવાર એને વાઘ એની પાછળ દોડ્યો, કૂતરાની પાસે. એટલે કૂતરો ગભરાયો, મહારાજ મહારાજ. મહારાજે કહ્યું, ફરી શું થયું? આ જુઓ ને, મારી પાછળ વાઘ પડ્યો છે અને આ કૂતરો આવ્યો, મને તમે વાઘનો કૂતરો બનાવી, કૂતરાનો વાઘ બનાવી. મહાત્માને થયો, આશીર્વાદ આપ્યા, કૂતરાનો વાઘ થયો. પણ વાઘ થયો એટલે વાઘના સંસ્કારો આવ્યા અંદર, બીજાને ખાવાનું. બીજાને ખાવા માટે એને એમ થયું કે શિકાર કયો મારો. એ વાઘને એમ થયું કે ઉંદરનો કૂતરો થયો, વાઘ થયો, અને આ મહાત્મા પાછો મને ઉંદર કરે એના કરતા પહેલા એમને જ ખાઈ જવું, એમને જ ખાઈ જવું. એટલે કોઈક વાર આવી રીતે એ વાઘ બની અને મારવા દોડ્યો. અને વાઘ બનીને મારવા દોડ્યો ત્યારે પેલા મહાત્મા સમજી ગયા, જેને મેં ઉંદર બનાવ્યો છે એ જ મને ખાવા આવ્યો. કમંડલમાંથી પાણી લીધું, ત્વમ તાવત મૂષકો ભવ, તો પાછો ઉંદર જ થઈ જા. ઉંદર હતો એ જ બરાબર હતો. તને ઉંદરમાંથી મેં બનાવ્યો વાઘ એ જ ખોટું હતું. મહાત્માએ પોતાના પુણ્ય કર્મોથી બીજાની યોની બદલવા પ્રયત્ન કર્યો
પરંતુ ભગવાને જે એને યોની આપી હતી એ જ યોની એને પાછી આપી. એટલા માટે સંતને પસ્તાવો થાય. પ્રભુએ જે સૃષ્ટિમાં નિર્માણ કર્યું હતું તે બરાબર છે, એટલા માટે શાંતિથી વિચાર કરશો તો ધ્યાનમાં આવશે કે આ ઉંદર બિલાડીની વાર્તા નથી, આ આપણી જ વાર્તા. આપણે ક્યારેક ઉંદરની બિલાડી, ક્યારેક ઉંદર હતા, બિલાડી થયા, કૂતરો થયા, વાઘ થયા, અને પછી પ્રભુની ગોદમાં શાંતિથી બેસતા. પ્રભુએ આપણને મનુષ્ય દેહ આપ્યો, અને મનુષ્ય દેહ એટલા માટે આપ્યો કે મનુષ્ય થઈને તો મારી પાસે આવી શકે, સાધના કરી શકે, મને પામી શકે. પશુ કા હોત પનૈયા, નર કા કछु નહીં હોત. नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो जाए. नर नो नारायण થઈ શકે એવી પ્રભુએ તેને શક્તિ આપી, સામર્થ્ય આપ્યું, બુદ્ધિ આપી. પરંતુ એ પ્રભુનું વિસ્મરણ થયું. બડે ભાગમાં મનુષ્ય તન પાવા, સુર નર મુનિ દુર્લભ વખાણ. આટલો સુંદર દેહ મળ્યા પછી તેને કુસંગ થાય, અને કુસંગના કારણે પોતાના નિર્માતા પ્રભુનું વિસ્મરણ થયું, ભૂલી ગયા. અને બહુ ભણ્યા પછી ભણવા લાગ્યો, ભણ્યા પછી ડિગ્રીઓ મેળવી, અને ડિગ્રી મેળવ્યા પછી એમ કહેવા લાગ્યો, આઈ ડોન્ટ બિલીવ ઇન ગોડ, હું ભગવાનમાં માનતો નથી. તો જે સીડીથી આટલું ચડ્યો છે એના જ અસ્તિત્વને પડકારે છે. તો પ્રભુ તો પેલા વાઘનો ઉંદર બનાવતા પ્રભુને આવડે છે. જેના અસ્તિત્વ, મારું અસ્તિત્વ જેના કારણે છે એને આપણે પડકારીએ છીએ. ક્યાં છે ભગવાન? ભગવાન દેખાતો નથી. ભગવાન સંસારમાં વિષમતા છે, દુઃખ છે, પ્રભુ છે ક્યાં? અરે મૂર્ખ, જે ડાળી ઉપર તું બેઠો છે ડાળીને જ કાપે છે. ઈશ્વર તને સંભાળે છે, સાચવે છે, પણ પ્રભુ આવી રીતે કેટલાક લોકો એમ સમજે કે બીજા અહમ બ્રહ્માસ્મિ. આમાં આદ્ય શંકરાચાર્ય એક સૂત્ર આપ્યું, બહુ સુંદર છે. અહમ બ્રહ્માસ્મિ વેદના 4 વાક્યો છે. અયમ આત્મા બ્રહ્મ તત્વમસી પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ અયમ અહમ બ્રહ્માસ્મિ. કોઈ એમ કે 4 વેદના 4 મહાવાક્યો કયા? તો આ 4 મહાવાક્યો છે. અહમ બ્રહ્માસ્મિ, અયમ આત્મા બ્રહ્મ, પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ, તત્વમસી. આ 4 મહાવાક્યનો અર્થ એક જ થાય, પ્રભુ તે હું છું, તે તું છે, તત્વમસી. અહમ બ્રહ્માસ્મિ, બ્રહ્મ મારામાં છે. પરંતુ ઘણીવાર મહાપુરુષોના, આચાર્યોની વાણીને ન સમજતા આપણે જ્યારે આપણા જીવનમાં તેનો ઉપયોગ કરવા લાગીએ, એટલે આચાર્ય વાણી, શાસ્ત્રની વાણી ગુરુમુખથી શ્રવણ કરવી જોઈએ. ગુરુમુખથી જ્યારે તમે શ્રવણ કરો છો ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી આ કેમ કહ્યું હશે, શંકરાચાર્ય કેમ કહ્યું હશે, રામાનુજે કેમ કહ્યું હશે એ ખબર. અહમ બ્રહ્માસ્મિ ખૂબ સુંદર શબ્દ છે, પણ એક માણસે આટલું વાંચી લીધું, હું ભગવાન છું અને મારા સિવાય કોઈની પૂજા નહીં કરવી. એને એકવાર શું થયું કે એકવાર એક માણસને એવું થયું કે આ દુનિયામાં મારે પૂજા કરવાની શરૂઆત કરવી છે, પણ મોટામાં મોટો દેવ કોણ એની પૂજા કર. એને બ્રાહ્મણો પાસે જઈને કહો કે મોટો દેવ કોણ? તો બ્રાહ્મણે કહ્યું કે જો બીજા બધા દેવતાઓ તો દેવતાઓ ગણાય, પણ દેવતાઓમાં મહાદેવ એ મોટો દેવ ગણાય, એમ એની પૂજા કર. જઈને શિવાલયમાં જાય, અભિષેક કરે, દૂધ ચડાવે મહાદેવજીને. એક વાર વહેલો પહોંચ્યો, બહારગામ જવું, અને બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં પહોંચી ગયો. મહાદેવજીનું મંદિર તો ખુલ્લું હોય, અને જઈને પહોંચ્યો ત્યારે એને જોયું કે મહાદેવજીના લિંગ ઉપર ઉંદરડો બેઠો હતો. એટલે એને થયું મોટામાં મોટો મહાદેવ, પણ મહાદેવના લિંગ પર આ ઉંદરડો બેઠો છે, એટલે ઉંદરડો મોટો ગણાય મહાદેવ કરતા. તો ચાલો આવતીકાલથી ઉંદરની પૂજા. ઉંદર મોટો ગણાય તો ઉંદરની પૂજા. હવે ઉંદરની પૂજા કરવા લાગ્યો. ઉંદર તો ચંચળ, એને બેસાડે ગમે તેમ આ કરીને. અને પછી એકવાર બિલાડી ગઈ એટલે ઉંદર ભાગવા લાગ્યો. પેલાને કહું મહાદેવ કરતા ઉંદર મોટો, પણ ઉંદર પણ બિલાડીથી ડરે છે, માટે બિલાડી મોટી. બિલાડીની પૂજા કરો. બિલાડીની પૂજા કરવા લાગ્યો. અને બિલાડીને ઘણા લોકો આ કલયુગમાં તમે વિચિત્ર વર્તન જોતા હશો, કોણ કેવું વર્તન કરે.
ખબર ન પડે. અને બિલાડીની પાછળ કૂતરો પડ્યો અને કૂતરાને લાગ્યું કે બિલાડી પણ કૂતરાથી ડરે છે, એટલે મહાદેવ કરતા ઉંદર, ઉંદર કરતા બિલાડી, બિલાડી કરતા કૂતરો. કૂતરાને રાખો, આપણે રાખીએ જ છે ને ઘણા બધા. કૂતરાને સાચવે, ગાડીમાં ફેરવવા લઈ જાય અને નવડાવે ધોવડાવે. આ પૂજા જ છે એક જાતની, કૂતરાની પૂજા. કૂતરાને પાડ્યો. હવે એક પાડેલો કૂતરો એકવાર રસોડામાં, શ્રાદ્ધના દિવસો હતા, એની પત્નીએ ખીર બનાવી હશે અને ખીરમાં મોઢું નાખ્યું કૂતરાએ. પત્નીને ગુસ્સો આવ્યો, લાકડી લઈને મારવા દોડ્યો, કૂતરો ભાગ્યો. પેલાને વિચાર આવ્યો, કૂતરા કરતા પણ મોટો કોઈ છે અને એ છે એટલે મારી ઘરવાળી છે. તો પછી આવતીકાલથી ઘરવાળીની પૂજા કરો, કારણ કે એ કૂતરા કરતાય મોટી છે, કારણ કૂતરો એનાથી ડરે છે. એની પૂજા કરવા લાગ્યો. એક વાર આવ્યો હશે, જમવામાં મીઠું વધારે પડ્યું, ખારી થઈ દાળ. પત્ની પર ગુસ્સે થયો, પત્ની રડવા લાગી. પેલાને થયો, પત્ની મારાથી ડરે છે, માટે સૌથી મોટો હું, અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું જ મોટો, બધા મારી જ પૂજા. અહમ બ્રહ્માસ્મિ. કેટલાક લોકો પરમાત્માને ન માનનાર વ્યક્તિ, તેને પ્રેમ ન કરનાર વ્યક્તિ વારંવાર સંસારના જન્મ મરણના ચક્રમાં પીસાય છે. કપિલ ભગવાન કહે છે, એમાં ઘટમાળનો આ ચક્રનો અંત નથી. આ ઘટમાળનો અંત નથી આવવાનો. પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. આ ક્રમ ચાલ્યા જ કરવાનો છે. જેને ભક્તિનો રંગ લાગ્યો નથી, તેને ભોગનો રંગ તેને ચડી જાય છે. ભક્તિનો રંગ જેને નથી લાગતો એને ભોગનો ચડે છે અને શરીર ઘટતું જાય છે, ગરડું થાય છે. ગળપણમાં પણ આ ભોગનો રંગ થાય. હવે આ બધું કપિલ ગીતામાં જે કહ્યું છે એ હું બહુ સૂત્રાત્મક કહું. માણસ વૃદ્ધ થાય, ઇન્દ્રિયોને વિષયોની એટલી બધી લાલસા છે કે લાલસા એ છોડી શકતો નથી. જીભના ચટાકા છૂટતા નથી. ખાવાની વિષયો છોડવાની ટેવ પાડી નથી. ક્રમ પ્રમાણે ધીમે 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 વિષયો તરફની આપણી આસક્તિને છોડતા જવું જોઈએ, જો ગળપણ અને મૃત્યુ સુધારવું હોય તો. હવે ધીમે ધીમે ભોગના આ બધા, કારણ કે ભોગથી માણસ ક્યારે પણ સંતૃપ્ત થતો નથી. ભોગાન ભુક્ત આપણે યયાતિનું ચરિત્ર જોયું 2 દિવસ પહેલા. તો ખાવાનું મળતું નથી, ખાવાની ઈચ્છા થાય છે, ન મળે તો પસ્તાય છે, દુઃખી થાય છે. પૌત્રના બાને પુત્ર વધુને કહે છે કે આજે તો કાંદાના ભજીયા દીકરાને પૌત્રને જોઈએ છે, બનાવજે. પુત્ર વધુ બનાવે છે અને ગરમ ગરમ પદાર્થો ખાવાની ટેવ પડી હોય છે. જીભના ચટકા જતા નથી, પણ અંદરની બધી ઇન્દ્રિયો, આ બધું લીવર ને બધું શિથિલ થતું જાય છે. એટલે પછી તેને અંદર બળતરા થાય છે. આખો દિવસ ખાય ને પછી રાત્રે ઊંઘ આવતી નથી. કપિલ ભગવાન કહે છે, વાયુનોત્ક્રમતોત્તાર. આ કપિલ ભગવાને કહ્યું છે, જો 30મા અધ્યાયનો 16મો શ્લોક. વાયુનોત્ક્રમતોત્તાર કફ સમૃદ્ધ નાડિકા કામ શ્વાસ કૃતાયાસ કંઠે ગુરગુરાયતે. મૃત્યુનો સમય નજીક આવવાથી વાયુના ઉત્ક્રમણથી મળ્યો શ્લોક 30મા અધ્યાયનો 16મો શ્લોક. વાયુનોત્ક્રમતોત્તાર કફ સમૃદ્ધ નાડિકા કામ શ્વાસ કૃતાયાસ કંઠે ગુરગુરાયતે. મૃત્યુનો સમય નજીક આવવાથી વાયુના ઉત્ક્રમણથી એની આંખોની પૂતળીઓ ચડી જાય છે. શ્વાસોચ્છ્વાસની નળીઓ કફથી ભરાઈ જાય છે. કપિલ ભગવાન આપણા શરીરનું, આ સ્થૂળ દેહનું અને આપણી વૃદ્ધાવસ્થાનું વર્ણન કરતા કહે છે, હે માં, ત્યારે એને કફ નાળીઓમાં ભરાઈ જવાથી ખાંસી ખાવામાં, સૂવામાં બહુ કષ્ટ પડે છે અને કફ વધી જવાને કારણે ગળામાં ઘરેલાટી આવે છે, ઊંઘ આવતી નથી. આ વૃદ્ધાવસ્થા અતિ દુઃખદાયી છે, અતિ દુઃખદાયી છે વૃદ્ધાવસ્થા. કપિલ ભગવાને જીવનની વાસ્તવિકતા સમજાવી છે અને એ દુઃખદાયી વૃદ્ધાવસ્થામાં
જેને અંદરથી ભક્તિનો રંગ નથી એની બહુ મોટી દુર્દશા થાય છે. શા માટે ભક્તિ જરૂરી છે? તમે એકવાર પ્રભુનો રંગ લગાડ્યો, યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટો રહેવાની ટેવ પાડી, પછી તમને આ બધી વસ્તુઓ નડશે નહીં. આ મનને આવી ટેવ પાડવાની છે. ભવિષ્યની તૈયારી માણસે યુવાવસ્થાથી પ્રૌઢાવસ્થાથી કરવી જોઈએ. અને ઘરના લોકો તેની પાસે માત્ર તે જ્યાં સુધી તેની જરૂરિયાત હોય ત્યાં સુધી તેને પૂછે છે. વસુકી ગાયને જેવી રીતે તેનો માલિક છોડી દે છે, એવી રીતે નિરુપયોગી વૃદ્ધ વ્યક્તિઓને તેના પરિવારજનો તેની ઉપેક્ષા કરે છે, તેને છોડી દે છે, તેનો ત્યાગ કરે છે. અને યાવદ વિત્તોપાર્જન શક્ત તાવન નિજ પરિવારો યક્ત પશ્ચાત ધાવતી જર્જર દેહે વાર્તા પૃચ્છતિ કોપી ન ગે. ભજ ગોવિંદમ. આદ્ય શંકરાચાર્ય કહ્યું, ભજ ગોવિંદમ, ભજ ગોવિંદમ, ભજ ગોવિંદમ મૂઢવન. તો જ્યારે પશ્ચાત ધાવતી જર્જર દેહ, વૃદ્ધાવસ્થા આવશે ત્યારે તને કોઈ પૂછનાર નહીં હોય. એટલા માટે વાર્તા પૃચ્છતિ કોપી ન ગેહે, તને ઘરમાં આવીને કુશળ નહીં પૂછે. માટે જેનું સગપણ બાંધવાનું છે એનું સગપણ બાંધી દો. એ પ્રભુ એ તારા બધા જ મનોરથો પૂર્ણ કરશે. વૃંદાવનમાં એક મહાત્મા, એ મહાત્મા ઠાકોરજીને પુત્રવત પ્રેમ કરે, પોતાના દીકરાની જેમ રાખે. એમ કરતા કરતા જીવનની છેલ્લી અવસ્થા આવી. અને એ અવસ્થાની અંદર આ મહાત્માએ દીકરાને એકવાર લાલનને કહ્યું, લાલા, હું તો તને દીકરાની જેમ રાખું છું, પણ મારી એક ઈચ્છા છે કે મારે ગંગા સ્નાન જીવનની અંતિમ અવસ્થામાં ગંગામાં ડૂબકી મારવી છે. બાબા, ન જાઓ, તમારા વગર મને ગમે નહીં, ને મને અહીંયા જ રહેવું ગમે છે. વૃંદાવન છોડીને પરિત્યજ્ય પાદમે કમ ન ગચ્છતિ, વૃંદાવન છોડીને બીજે જવાની ઈચ્છા નથી થતી. એમ કરતા કરતા વૃદ્ધનો મહાત્માનો શરીર છૂટ્યો. શરીર છૂટ્યો એટલે મહાત્માઓ બીજા સાધુ સંતો તેની જે મરણોત્તર ક્રિયા કરવા આવ્યા અને તેના શરીરને સ્નાન કરાવતા હતા. ત્યાં એક મટુકી, એક ગાગર લઈ અને 7-8 વર્ષનો છોકરો આવ્યો. પેલા લોકોને કહ્યું, ઉભા રહો, ઉભા રહો. કેમ, કોણ છે તું? મારે મારા પિતાને સ્નાન કરાવવું છે. પણ તારા પિતા ક્યાંથી? મારે સ્નાન કરાવવું. સ્નાન કરાવ્યું, મરણોત્તર ક્રિયા થઈ અને તે બાળક અદ્રશ્ય થયો. મહાત્માએ વિચાર્યું કે આ તો બ્રહ્મચારી મહાત્મા હતા અને બાળક ક્યાંથી? આ બાળક બીજો કોઈ નહીં, સ્વયં ઠાકોરજી પોતાના પિતાને સ્નાન કરાવવા. પ્રભુ નહીં છોડે, પ્રભુ સાચવશે. માટે સાચો સગો શ્રીનાથજી, એને પકડી રાખો, એનું સગપણ કેળવો, એનું સગપણ દ્રઢ બનાવો. આ બધા જ સગપણો જ્યાં સુધી આપણે છીએ ત્યાં સુધી આપણે આપણી ભૂમિકા અદા કરવાની. પણ એટલું સમજી લેવાનું કે સાચો સગો તો પ્રભુ જ છે. અરે, જ્યાં સુધી વ્યક્તિનું કામ હશે ત્યાં સુધી બધા જ પૂછશે. અતિ પાપીને નરકનું દુઃખ પથારીમાં જ ભોગવવું પડે છે. કપિલ ભગવાનની જ વાતો કરું છું. અતિ પાપીને નરકનું દુઃખ પથારીમાં ભોગવવું પડે છે. અતિ પુણ્યશાળીને મુક્તિનો આનંદ મરતા પહેલા જ મળી જાય છે. મરતા પહેલા એને આનંદ મળી જાય, સુખ ઉપભોગ મળી જાય. અને અત્રૈવ નરક સ્વર્ગ ઇતિ માત પ્રચક્ષતે. 29મો શ્લોક. અત્રૈવ નરક સ્વર્ગ ઇતિ માત પ્રચક્ષતે યા યાતના વૈનારક્ય સ્તા ઇહાપ્યુપલક્ષિતા. કપિલ ભગવાન કહે છે, માં, વૃદ્ધાવસ્થા અત્રૈવ નરક, અહીંયા જ નરક છે, અહીંયા જ સ્વર્ગ છે. અતિ દુઃખદાયી પીડાદાયી સ્થિતિ એ નરકની યાતના છે અને સુખ અને વૈભવ એ તમને સ્વર્ગની અનુભવ કરાવે છે. એટલા માટે કેટલાક રોગ એ નરકની નિશાની છે. પથારીમાં જ જીવાત્માને પોતાના શરીરના ધર્મો તેને પથારીમાં જ કરવા પડે છે. પ્રિયજનો, વૃદ્ધાવસ્થા એ ઉપેક્ષિત અવસ્થા છે. અને પ્રભુએ જ્યારે આપણને આપ્યો ને ત્યારે પ્રભુએ વિચાર કરીને
પૂર્વકાળની વાત છે, પરાપૂર્વની. પ્રભુએ બહુ વિચાર કરીને 40 વર્ષનું આયુષ્ય જ આપણને આપ્યું. આપણે ડાયા થઈને પ્રભુની પાસે માગવા. એક આવી એક કથા છે, 40 વર્ષ સુધી તમે તમારું જીવન તમારી રીતે જીવી શકો, પછી ધીમે 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 પરવશતા આવે. પછી તો 40 વર્ષ એકવાર બ્રહ્મદેવ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વખતે, આ કથા કોઈ શાસ્ત્રોમાં શોધશો નહીં. બ્રહ્મદેવ જ્યારે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારે બ્રહ્માજી પાસે 4 જણ ગયા, માણસ, બળદ, કૂતરો અને ઘુવડ. આ 4 જણ ગયા. બ્રહ્માજીએ કહ્યું, ચારે મારી પાસે આવ્યો છો, જાઓ, ચારે જણને હું સરખું આયુષ્ય આપું છું. 40 વર્ષ તમને આયુષ્ય મળ્યું, ભોગવો શાંતિથી. 40 વર્ષ પૂરા થશે એટલે તમને હું બોલાવી દઈશ. કેટલું સુંદર હતું. પણ આપણે કહ્યું કે 40 વર્ષમાં તો અમને શું થાય? હવે બ્રહ્માજીને ફરિયાદ કરવા લાગ્યો, બ્રહ્માજી તમે તો કોઈ અમારી શ્રેષ્ઠતા જોતા જ નથી. આ કૂતરા સાથે અમારી સરખામણી, બળદ સાથે, ઘુવડ સાથે, બધાને સરખું થોડું આપવાનું હોય. બ્રહ્માજીએ એકવાર મેં આપી દીધો. હવે એક વસ્તુ છે, એ લોકો તમને આપતા હોય તો તમે માગી લાવો. હવે આ મનુષ્યને લોભ લાગ્યો. 40 વર્ષ તો પોતાના હતા એટલે પછી ઉઠીને ગયો બળદની પાસે. બળદને હાથ જોડીને વિનંતી, માગવાનું હોય પછી કેટલી એને લાચારી કરવી પડે. હાથ જોડીને વિનંતી, બળદભાઈ તમે 40 વર્ષના આયુષ્યને કરશો શું? બળદ કે મારે જે કરવું હોય તે કરીશ, તને શું પંચાયત છે? ના, પણ 40 વર્ષનું આયુષ્ય તમે બીજાની ખેતીમાં મજૂરી જ કરવાની, એના કરતા 20 વર્ષ આપી દો. બળદને દયા આપી 20 વર્ષ આપી દીધા. એટલે માણસની પાસે કેટલા થયા? 60. અને પછી હવે ગયો 60 પણ ઓછા પડે છે એટલે ગયો કૂતરા પાસે. કૂતરાને કહ્યું, કૂતરાભાઈ અમે કમિટમેન્ટ કરીએ છીએ, આપણે કૂતરાને રોટલી આપીએ છીએ ને, આપણું પહેલાનું વચન આપેલું છે, અમે ખાતા પહેલા તને રોટલી નાખીશું, તને 1 રોટલી. કૂતરાને સમજાવ્યું, આટલું ધ્યાન રાખશો, તારું 20 વર્ષ આયુષ્ય આપી દે. કૂતરાએ આપી દીધો 20 વર્ષ. 80 થયા. હજી પણ સંતોષ નથી થયો. ઘુવડની પાસે જઈને ઘુવડને પણ પટાવીને લઈ આવ્યો. 100 વર્ષ થયા. 40 વર્ષ તમે જોજો કે પોતાના માટે માણસ જીવતો. 40 થી 60 વર્ષ અને બળદિયાની જેમ ખેંચવાનું જ હોય. છોકરાનું, પૌત્રાનું, ઘર, એની લોન લીધી, વ્હીકલની લોન લીધી, મોટરની લોન લીધી, દોડવાનું, ફરવાનું, એમ કરીને બળદનું જીવન. પછી 60 પછી પરણીને ઘેર આવ્યા હોય, બહુ ભાવના પૂછે અને સરસ મજાની સુગંધ રસોડામાંથી આવતી હોય, જીભના ચટાકા હોય અને જીભ કાઢતો જાય, જે આપે તેની સામે જીભ કાઢવાની અને પછી લાકડી વારે તો દોડવાનું. બહુ કેવા ઘરમાં શું કરો? જાને મંદિરના ઓટા પર બેસો. એટલે 20 વર્ષનું આયુષ્ય કૂતરા. 60 થી 80 અને 80 પછી ભગવાનને જીવાડ્યા. તો પછી ઘુવડ કરે શું? દિવસે ઊંઘે ને રાત્રે જાગે. અને ઘરવાળા બધા કહે કે બાપા તમે તો નથી ઊંઘતા પણ અમારી ઊંઘ ડિસ્ટર્બ થાય છે. આ નાડીઓમાં કફ ભરાઈ જાય એટલે ગુરગુરાય હતે. એટલે દિવસે સુઈ રહે ને રાત્રે જાગીને બધાને હેરાન કરે. 3 વાગે ઊંઘી જાય, 2 વાગે જાય, પાછો થાય. કોઈ મહેમાન આવે, જાઓ બાપા અંદર બેઠા છે. સારું, એમને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ કહી દેજો. કોઈ આવતો જ નથી તમારી પાસે, કોઈ મળવાય ના આવે ને કશું નહીં. આ અવસ્થા અત્રૈવ નરકસ્વર્ગ. એટલા માટે કોઈ બીજા માટે રડતો નથી, સ્વાર્થ માટે રડે છે. અને સુરદાસજી કહે છે, જન્મ સબ બાતન મેં બીત ગયો. સુરદાસજી આપણને કહે છે, 10 વર્ષ ખેલ્યો લરિકાઈ, પીછે કામની મોયો, 30 भयो माया के पीछे देश विदेश छयो, 40 वर्ष में राज्य जो पायो, उपजन लोभ गयो, सुखी त्वचा. હવે સુરદાસજી વર્ણન કરે છે, સુખી ત્વચા, કમર ભઈ ટેડી, એસો ઠાઠ ભયો. આવી રીતે તારી દશા થઈ
લરિકા બહુ લરિયો નહીં માને, જીભ માનતી જ નથી, સ્વાદના ચટકા છે. અને બુઢિયો શઠ જો ભયો, છઠિયો થઈ ગયો છે, શઠ જો ભયો. હરિજન ગુરુ કે સેવા નાહી, નાહી કછુદાન દિયો. સુરદાસ મિથ્યાતન વિત્યો, યમને ખેંચ લિયો. આ માણસની વાસ્તવિકતા સુરદાસજીએ પણ કહી છે. અને આ જ ભાવનું વર્ણન આપણા દયારામભાઈ આપણને કહે છે. સાચો રે સપણ સમજ મન શ્યામ તણું. એટલા માટે શ્યામનું સપણ સાચો છે એ બધું સમજી લે. બીજું બધું જોઠો નથી કશું કામ તણું. સાચું રે સપણ સમજ મન શ્યામ તણું. માહી માત તાત સુત તાત ભગીની શ્યામા સહોદર સોય. કુળ કુટુંબ જ્ઞાતિ ગોત્ર ને સખા, તેમાં તારું છે નહીં કોઈ. અને એ સર્વ સગુ તો સુખને દામ તણું. સાચું તે સખપણ સમજ મન શ્યામ. એટલા માટે કપિલ ભગવાન કહે છે અંતકાળમાં આવી રીતે વૃદ્ધાવસ્થા વીતી જાય છે, ઉપેક્ષિત અવસ્થા છે. અને અંતકાળમાં જીવાત્માને લેવા માટે યમદૂત આવે છે. આ કપિલ ભગવાને જીવનની મૃત્યુની અને બધી વાસ્તવિકતા કહી છે. એક પુણ્ય પુરુષ હોય છે, એક પાપ પુરુષ હોય છે. પુણ્ય પુરુષ તેનો તિરસ્કાર કરે છે. આ જીવાત્મા તને ભક્તિ કરવાની તક મળી, આટલું બધું સુંદર મનુષ્ય શરીર મળ્યો, તેનો ઉપયોગ નથી કર્યો, હવે તને સમજાશે. અને પાપ પુરુષ તેનો તિરસ્કાર કરે છે, કરેલા પાપનું સ્મરણ કરાવે છે. અને તે આ જીવ પેલા યમદૂતથી ગભરાય છે. અને જે નથી થઈ શક્યું તેનું અંતકાલે સ્મરણ થાય છે, યાદ આવે છે. હે માં, અતિ પાપી વિષયોમાં અતિ આસક્ત જીવ ભૂત અને પ્રેત યોનિમાં, અતૃપ્ત યોનિમાં જાય છે. અને પુણ્યશાળી જીવ દેવલોકમાં જાય છે. જેણે સતત ભક્તિ કરી હોય તે ભગવાનના ધામમાં જાય છે. જેના પાપ અને પુણ્ય સાધારણ હોય તે જીવાત્મા. જો ત્રણ બધી ગતિની વાત કરી છે. જેના પાપ પુણ્ય, જેને અતિશય જેને ભક્તિ કરી છે તે તો ભગવત ધામમાં જાય. જેને પુણ્ય કર્યું છે વધારે એ દેવલોકમાં જાય, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. જેને અતિશય પાપ જ કર્યો છે તે અતૃપ્ત ભટકતી યોનિમાં પ્રવેશ કરે છે. અને જે સામાન્ય જીવ છે, પાપ પુણ્યનું લેવલ થોડું સરખું છે, સમતોલ છે, તે જીવાત્મા 15-16 દિવસ તેના ઘરમાં રહે છે. શ્રદ્ધાદિક વિધિ પણ તે જુએ છે. કોઈક વખત સ્મશાનમાં પણ તે અદ્રશ્ય રૂપે જાય છે. સ્થૂળ શરીરમાં તે પ્રવેશ કરી શકતો નથી. આ તેનું વાયુ શરીર છે, સૂક્ષ્મ શરીર છે, બહુ તરફડે છે. 15-16 દિવસ રડતો રડતો એકલો જીવ જાય છે, તેને કોઈ સાથ નથી આપતો. અને જાય છે એકલો જ. અને ધર્મ તેની પાછળ જાય છે. ધર્મ તેને ધીરજ આપે છે. ચિંતા ન કર, હજી પણ તને આવું સૌભાગ્ય મળે તો તું કરજે, હું તારા પક્ષમાં છું. પ્રભુને સમજાવીશ કે તને ઓછી યાતના થાય, ઓછો પીડા પડે. થોડું પણ તે ધર્મ કર્યું હશે, સ્વલ્પમપ્યશ્ચ ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયા. ધર્મનું થોડુંક પણ આચરણ કર્યું હશે ને તો ધર્મ પુરુષને દયા આવશે. અને એ આપણો વકીલ થશે ભગવાનની યમરાજાની પાસે. અને યમરાજાને કહેશે, હે રાજા, આને થોડુંક તો ધર્મનું કાર્ય, પુણ્ય કાર્ય, ભગવત કાર્ય કર્યું છે, એને થોડી તક આપ. એ વિસ્મરણ, પ્રભુનું વિસ્મરણ થયો, એકદમ નથી ભૂલ્યો. એટલા માટે ગીતામાં કહ્યું સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય. ધર્મનું થોડુંક પણ આચરણ હશે તો ધર્મ પુરુષ તમારી વકીલાત કરશે, પક્ષ લેશે. અને આપણો થોડુંક પણ પુણ્ય હોય તો પણ. અને પછી યમપુરીમાં જીવ જાય ત્યારે ચિત્રગુપ્ત તેના કર્મોનો, તેને કરેલા પાપ પુણ્ય તેને સંભળાવવામાં. આટલા પુણ્ય કર્યા, આટલા પાપ કર્યા, તનથી કરેલા પાપ, મનથી કરેલા પાપ, વાણીથી કરેલા પાપ, આ બધાને તેને સંભળાવવામાં આવે છે. ચિત્તની ગુપ્ત વાતો જે આપણી જાણે એનું નામ ચિત્રગુપ્ત.
આપણા ચિત્તની ગુપ્ત વાતો, કેટલાક પાપ વાણીથી થાય, મનથી થાય, કેટલાક પાપ શરીરથી થાય, તો ચિત્તની ગુપ્ત વાતો જાણીને આપણા કરેલા પાપને દંડ આપે તે ચિત્તગુપ્ત, અને ત્યાં સાક્ષી પણ હોય છે. એમને એમ સજા નથી થતી. હે માં, દિવસમાં પાપ કર્યો હોય તો એની સાક્ષી સૂર્યનારાયણ આપે છે, મેં જોયું છે. અને રાત્રિમાં પાપ કર્યો હોય તો તેની સાક્ષી વાયુદેવ આપે છે. વાયુદેવ આપણને રાત્રે બધી જ પ્રક્રિયાઓ જોવે છે, દિવસે સૂર્યનારાયણ જોવે છે. માણસને એમ લાગે કે મારું પાપ કોઈ જોતું નથી, પણ જોનારો તો તારી અંદર બેઠેલો જ છે. લોકો બહારનું જુએ છે, પ્રભુ અંદરનું જુએ છે. પાપ પ્રમાણે તેને નરક યાતના સહન કરવી પડે છે. હે માં, પાપ ઓછું હોય તે જીવ ને પશુ પક્ષીનો જન્મ મળે છે. અનેક વાર જન્મ મરણનું દુઃખ સહન કરતા કરતા પાપ અને પુણ્ય સરખું થાય ત્યારે તે જીવાત્માને ચંદ્રલોક મળે છે, ચંદ્રલોકમાં જાય છે. જો જીવની ઉત્તર સર્જન કેવી રીતે થાય છે તે પણ કપિલ ભગવાને કહ્યું છે. ચંદ્ર કિરણો દ્વારા તે વાદળમાં આવે છે. આ એક સર્જનનું સાયન્સ છે. એ વાદળમાં આવે છે. અતિ સૂક્ષ્મ જીવ એ વાદળામાંથી વરસાદમાં આવે છે. વાદળ જેનું પાણી વરસાવે, વરસાદની બુંદમાં, વરસાદનું પાણી ખેતરમાં જાય તો તે પાણી અન્નમાં આવે છે. જો આ ગતિ સમજાવી છે. અન્નમાં આવે છે. અન્ન દ્વારા તે જીવ પુરુષના પેટમાં પ્રવેશ કરે છે. એ અન્ન ખાય એટલે એના પેટમાં પ્રવેશ કરે. 40 દિવસ આ જીવ શક્તિ તત્વના આધારે પુરુષના પેટમાં રહે છે. જે જીવાત્માની ગતિ એ પેટમાં રહે, 40 દિવસ પછી એ સ્ત્રી પુરુષના સંયોગથી સ્ત્રીના પેટમાં જાય છે. અને એ દિવસે આપણે એમ કહીએ છીએ કે એને ગર્ભ રહ્યો. તા જીવાત્માની ગતિ કઈ છે? પાપ કરતા પશુ પક્ષીની ગતિ કરતા કરતા એની છેવટે જન્મ, પાપ અને પુણ્ય સરખા થાય. ચંદ્રલોકમાં પ્રવેશ, ચંદ્રલોકમાંથી વાદળામાં, વાદળામાંથી પાણીમાં, પાણીમાંથી અન્નમાં, અન્નમાંથી પુરુષના પેટ દેહમાં, પુરુષના દેહમાંથી સ્ત્રીમાં એ આવે છે. અને તેને ગર્ભ રહે છે. તે દિવસે તે પાણીના પરપોટા જેવો હોય છે અને અતિ સૂક્ષ્મ જીવ હોય છે. 10 દિવસ પછી એ ફળ જેટલો મોટો થાય છે. 1 મહિનાનો ગર્ભ થયો કે તેને માથું આવે છે. હે માં, કપિલ ભગવાન દેવહૂતિ માતાને કહે છે. 2 મહિનાનો ગર્ભ થયો કે તેને હાથ પગ આવે છે. 3 મહિનાનો ગર્ભ થાય ત્યારે નખ અને વાળ આવે છે. 4 મહિનાનો ગર્ભ થાય ત્યારે શરીરના સપ્ત ધાતુઓ પ્રગટ થાય છે. 5 મહિનાનો ગર્ભ થાય એટલે એને ભૂખ અને તરસની અનુભૂતિ થાય છે. માં, ચતુર્ભિર ધાતવ સપ્ત પંચભિક શ્રુત દુદ્ભવ ષડભિર જરાયુણા વિતક કુક્ષૌ ભ્રમ્યતિ દક્ષિણે. અને પરમાત્માએ કેવી લીલા કરી છે. માતાના શરીરમાં જે નાડીમાં અન્ન રસ વહેતો હોય છે તે નાડી સાથે બીજી નાડી જોડી આપે છે. આ જીવ એટલે તેને એની નાડી માતાની નાડી સાથે જોડાઈ જાય છે. એનો સંબંધ એની નાભી સાથે કરી આપવામાં આવે છે. એની ડોટી જે જીવ છે એની નાભી સાથે માતાની નાડીનો સંબંધ જોડી આપે. અને નાભીની પાછળ વાલ કોર જઠરાગ્નિ છે. અને અન્ન રસ ધીમે ધીમે તેમાંથી ટપકે છે. ગર્ભ 6 મહિનાનો થયો કે તે જીવ માતાની વિષ્ટા અને મૂત્રમાં આળોટે છે. માં જીવની ગતિ છે. અને ભક્તિનું મહત્વ સમજાવીને શા માટે જરૂરી છે એ કહ્યું છે. ગર્ભવાસ એ બીજો નરકવાસ જ છે. એટલા માટે એક ગર્ભવાસ એ નરકની જ યાતના સહન કરવી પડે છે. અતિ કષ્ટ, અતિ દુઃખ, અતિ પીડા. 7 મહિનાનો ગર્ભ થયો કે તેનું માથું નીચે અને પગ ઉપર રહે છે. એને ઉત્તાનપાત કહેવાય.
જે ભાગવતમાં ધ્રુવજીની કથા છે, આ સ્કંદમાં ઉત્તાન પાદ, આપણે સૌ ઉત્તાન પાદ છે, મસ્તક નીચે છે ને પગ ઉપર છે, એને પૂર્વજન્મ યાદ આવે છે. હવે જેનો સ્મૃતિ થઈ છે, કપિલ ગીતામાં કપિલ ભગવાને કહ્યું છે, હવે એને પેલી સ્મૃતિ થાય છે, પૂર્વજન્મ યાદ આવે છે. પૂર્વજન્મમાં એને બધું સ્મરણ થાય છે. જેવી રીતે ભરત ઋષિને થયું હતું જન્મ્યા પછી પણ કે હું એક સમયે રાજર્ષિ હતો, રાજા હતો, રાજ ઋષિ થયો. હરણના શરીરમાં રહીને પણ ભરત ઋષિને 3 જન્મનો સ્મરણ થાય છે અને પૂર્વજન્મ યાદ આવે છે, પ્રભુને મનાવે છે, પ્રભુની સ્તુતિ કરે છે. આને શ્રીમદ ભાગવતમાં કપિલ ગીતામાં ગર્ભ સ્તુતિ કહેવાય. ગર્ભમાં રહેલો જીવ એને સ્મરણ થાય છે અને ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. એ ગર્ભ સ્તુતિમાં જીવ કહે છે, 31મા અધ્યાયના 12 થી 21 શ્લોક ગર્ભ સ્તુતિ કહેવાય. 12 થી 21, 31મો અધ્યાય કાઢો, 12 થી 21 શ્લોક. આપણે આવી સ્તુતિ કરીને આવ્યા છીએ એટલા માટે 12 થી 21 શ્લોક. જો 12મા શ્લોકના ઉપર શું લખ્યું છે? જંતુર્વાચ છે કે નહીં? કાઢી કે નહીં? નથી. જંતુવાચ તસ્યોપસન્નમ અવિતુમ જગદિચ્છયાત નાનાતનોર્ભવિચલચરણારવિંદમ સોહમ રજામિ શરણમ યકુતો ભયમ મે યેનેન્દ્રશ્રી ગતિરદશ્યતો નૃપા. જીવ ભગવાનની સ્તુતિ કરતા કહે છે, જે આપના ચરણ છે અભયત્વદાતા. તમને થશે કે જો ગર્ભમાં જીવ સ્તુતિ કરે છે તો ગર્ભની બહાર આવ્યા પછી કેમ ભૂલી જાય છે? પછી કહું છું. ગર્ભમાં સ્મરણ હોય છે ભગવત કૃપાથી, કારણ કે ગર્ભમાં છે ત્યાં સુધી ભગવાન તેને પ્રત્યક્ષ રીતે તેને સ્મરણ આપે છે. જે આપના ચરણ છે અભયત્વદાતા, જેણે અસાધુ મુજને કરી યોગ્ય શિક્ષા. મારા પાપ માટે મને શિક્ષા કરી છે. ધારો અનેક રૂપ સ્વ જગ રક્ષણાર્થે, ધારો શરણ્ય પ્રભુતે ચરણારવિંદ. હું આપના ચરણારવિંદમાં વંદન કરું છું. ભગવાન શરણે આવેલા જગતની રક્ષા કરવાની ઈચ્છાથી જેમને અનેક શરીરો ધારણ કર્યા છે તે પરમાત્મા સર્વ પ્રકારે નિર્ભય અને પૃથ્વી પર ચાલતા ચરણારવિંદના શરણમાં હું પ્રભુ આવું છું, મારું રક્ષણ કર. પછી કહ્યું છે, દેયન્ય દેહ વિવરે જઠરાગ્નિ શૃંગ વિણમૂત્ર કૂપ પતિતો ભૃષતપ્ત દેહ ઇચ્છન્નિતો વિવસિતુમ ગણયન સ્વમાશાન નિર્વાસ્યતે કૃપણધિર ભગવન કદાનુ. આ જીવ સ્તુતિ વાંચવા જેવી છે. ઘેર જઈને પણ વાંચો. 12 થી 21 શ્લોક ભાગવત. આપણે પ્રભુને ગર્ભમાં રહીને પ્રભુની સ્તુતિ કરી છે. આ દેહધારી જીવ જે જઠરાગ્નિમાં હે, વિષ્ટાદિકોપ મહી નિત્ય તપી રહ્યો તે. ઈચ્છો હવે નિસરવા ગણતો દિનો ને, આ દીનનો પ્રભુ થશે છુટકાર ક્યારે. પ્રભુ ક્યારે છોડશો? હવે હું દિવસો ગણું છું આ ગર્ભવાસમાંથી, આ નરકની યાતનામાંથી. પ્રભુ મને ક્યારે છોડશો? વિષ્ટાદિ કોપમહી નિત્ય તપી રહ્યો. અને આ ગર્ભસ્થ જીવ આ બધું સંકટ ભોગવે છે. હે ભગવાન, આ શરીરધારી જીવ માતાના શરીરના ઉદરમાં મળ મૂત્ર અને રક્તના કૂવામાં પડેલો છે. તેને જઠરાગ્નિથી તેનું શરીર અત્યંત તપ્ત થઈ રહ્યું છે. તેમાંથી નીકળવા ઈચ્છતો તે પોતાના મહિના ગણી રહ્યો છે. ભગવાન, હવે આ દિનને અહીંથી ક્યારે મને મુક્ત કરશો? યેને દ્રશી ગતિમસૌ દશમાસ્ય ઈશ સંગ્રાહિત પુનર્દયેન ભવાદ્રશેન સ્વેનૈવ તુષ્યતુ કૃતેન સદીનનાથ
को नाम तत्प्रतिवितांजलि यस्य कुर्यात्। जंतुर्वाच, जंतु भगवान ने कहे छे, हे ईश ज्ञान दिदहा दशमासनानि। हे स्वामी, તમે ઘણા દયાળુ છો, આપણા જેવા ઉદાર પ્રભુએ આ 10 માસના જીવને આટલું બધું ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન આપ્યું છે। હે દીનબંધો, આપે કરેલા આપના ઉપકારથી જ આપ પ્રસન્ન થાઓ, કારણ કે આપને હાથ જોડવા સિવાય આપના ઉપકારનો બદલો કોઈ જીવ કેવી રીતે આપી શકે। તસ્માદહમ વિગત વિક્રવ ઉદ્દિરશ્ય આત્માનમાસુતમસસ્સુહૃદાત્મનૈવ ભૂયો યથા વ્યસનમે તદવંક્રરંધ્રમ મા મે ભવિષ્ય દુઃખ સાધિત વિષ્ણુપાદ। તેથી હું વ્યાકુળ થઈ અને હૃદયમાં વિષ્ણુ ભગવાનના ચરણોનું ધ્યાન કરું છું। પોતાની બુદ્ધિની સહાયથી પોતાને સત્વરે આ સંસાર રૂપી સમુદ્રથી પાર ઉતારીશ પ્રભુ, હું તમને વચન આપું છું। હું બહાર નીકળ્યા પછી તમારું સ્મરણ કરીશ। મારા અનેક દોષોથી યુક્ત જે મને તમે બહાર જન્માવો, આ સંસારનું દુઃખ ફરી નહીં ભોગવવું પડે એવી રીતે હું જીવન જીવીશ। કમિટમેન્ટ કરેલું છે જીવ અને ઈશ્વરે। આપણે પ્રભુ સાથે માના ગર્ભમાં વચનબદ્ધ, આપણે કરારબદ્ધ થયા છે, એગ્રીમેન્ટ પર સહીઓ થઈ છે બંને। ભગવાને કહ્યું, હું તને અહીંયાથી મુક્ત કરીશ, સંભાળીશ, તારું 80 વર્ષનું આયુષ્ય જે હશે તે તને સંભાળીશ, સાચવીશ। અને તું મને શું આપે છે? તો જીવાત્માએ કહ્યું, પ્રભુ હું આપનું સ્મરણ કરીશ, સેવા કરીશ, આપને સંભાળીશ, આપનું સ્મરણ કરીશ, મને મુક્ત કર। કમિટમેન્ટ પર સહી સિક્કા થઈ ગયા અને પછી જીવ બહાર આવ્યો। અને બહાર આવ્યા પછી એ ઉંદરનો વાઘ બની ગયો અને ભગવાનને ભૂલી ગયો। જે હતો અંદર ઉંદર એ વાઘ બની ગયો। આમાં જીવ ગર્ભમાં અનેક પ્રકારની પ્રતિજ્ઞાઓ કરે છે, હે હરિ હવે હું પાપ નહીં કરું, હવે હું તમારી ભક્તિ કરીશ। ભગવાન કહે છે, અનેક વાર તે મને દગો કર્યો છે, અનેક વાર કરારનો ભંગ કર્યો છે। જીવાત્મા વિનંતી કરે છે, પ્રભુ હવે હું દગો નહીં કરું, હવે આ કરારનો ભંગ નહીં કરું। ત્યારે પ્રભુને દયા આવે છે, કારણ કે પ્રભુ કૃપા દ્રષ્ટિથી જુએ છે કે આ જીવને વધારે યાતના શું આપવાની। 280 દિવસ પછી માના પેટમાં એને 280 દિવસ રહેવું પડે છે, વાયુ દ્વારા બહાર ધકેલાય છે। અને જ્યારે બહાર આવે છે ત્યારે બહુ તડફડે છે। માને જે દુઃખ થાય છે તેના કરતા 1000 ગણું દુઃખ જીવાત્માને થાય છે। અનેક ગણું દુઃખ જીવાત્મા ભોગવે છે। અતિશય દુઃખમાં જે ગર્ભમાં જ્ઞાન હતું ને એ વિસ્મરણ થઈ જાય, એ ભૂલાઈ જાય છે। હમણાં સુધી ભગવાનને સ્તુતિ કરી, આ કર્યો, અસ્થિ દુઃખમાં એને ભગવાનનું વિસ્મરણ થયું, ભૂલી ગયો। સુખદેવજી કહે છે ને, બહાર નીકળીશ તો માયાનું વર્ણન થશે અને માયાપતિ ને માયા ઢાંકી દેશે, એટલે મને સ્મરણ નહીં થાય। એટલા માટે સુખદેવજી કહે છે કે મારે ગર્ભવાસ, મારે બહાર પ્રગટવું જ નથી। મને તમે વચન આપો કે માયાનું વર્ણન નહીં નડે। અહીંયા આવ્યા એટલે માયા વળગી, એ રાજાની ઘેર જન્મે કે રંકના ઘેર જન્મે, દુઃખ તો એક થાય છે। જન્મ દુઃખમ, જરા દુઃખમ, જાયા દુઃખમ, પુનઃ પુનઃ અંતકાલે મહાદુઃખમ, તસ્માત જાગૃહિ જાગૃહિ। આ જીવ દુઃખ ભોગવવા માટે જન્મ લે છે। બાલ્યાવસ્થા છે, પછી તો ઘણું બધું વર્ણન કર્યું છે। બાલ્યાવસ્થામાં બોલી શકતો નથી, બાળકને શું થાય છે તે માને ખબર પડતી નથી। કદાચ માને ખબર પડી જાય, આ જીવ પરમાત્મા સાથે પ્રેમ ન કરે ત્યાં સુધી તેના દુઃખનો અંત આવતો નથી, કારણ કે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ। આ સંસાર દુઃખાલય છે, દુઃખનો ભંડાર છે। બાલ્યાવસ્થામાં માતા સાથે જોડાણ હોય છે। થોડો મોટો થયો કે તેનો પ્રેમ, માનો પ્રેમ ધીમે ધીમે ઘટવા લાગે છે। હવે રમકડા સાથે પ્રેમ કરે છે। જો આપણી ગતિ છે બધાની, માં બોલાવે જલ્દી આવતો નથી। થોડો મોટો થયો, બાપા એને ભણાવે છે,
ભણવામાં રુચિ નથી તો બાપા ફટકારે છે, શિક્ષકો એને દંડ આપે છે, ધમકાવે છે, થોડો પુસ્તક પ્રેમ થાય છે, પાછો થોડો મોટો થયો, 2-4 ડિગ્રીઓ મળી ન મળી, પૈસા સાથેનો પ્રેમ શરૂ થાય છે. ક્યારે હું વધારે કમાવું, ક્યારે ભાગ્યોદય થશે, ક્યારે સમૃદ્ધિમાન થઈશ, હું ક્યારે શ્રીમંત થઈશ. યુવાની આવે છે, પ્રૌઢો હમ યૌવનસ્તો વિષય વિષધરૈર પંચભિર મર્મ સંધો. યુવાનીમાં પ્રવેશ કર્યો, પત્નીને પ્રેમ કરવા લાગ્યો, લગ્ન થયા પછી બુદ્ધિ બગડી, માતા પિતાનો અનાદર કરવા લાગ્યો, અપમાન કરવા લાગ્યો. શાસ્ત્રોમાં એવું લખ્યું છે, જે ગૃહસ્થ પત્નીનો પક્ષ લઈને માને સામે જવાબ આપે છે, પિતાનો અનાદર કરે છે, તેના પુણ્યનો વિનાશ થાય છે. અને સ્ત્રીમાં એને કોઈ દોષ દેખાતો નથી. સ્ત્રી શરીરમાં મોહિત થઈ જાય છે, એટલો કે પોતાના વૃદ્ધ માતા પિતાની પણ અવગણના કરવા લાગે છે, એની દરકાર કરવાનું ભૂલી જાય છે. પ્રિયજનો, કપિલ ગીતાનો આ ખૂબ મહત્વનો વિષય અહીંયા કપિલ ભગવાને કયો છે. દેવહૂતિ માતાના જીવનની વાસ્તવિકતાઓ છે. તમે વાસ્તવિકતાને નકારી શકતા નથી. સાંભળવું ગમે કે ન ગમે, પણ ક્યારેક તો આ બધું જાણવું પડશે, આ બધું સમજવું પડશે. કારણ કે આપણી ઉત્પત્તિ પહેલા આપણું રક્ષણ કરનાર, બાલ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા, આ બધી જીવનની ગતિ છે. માત્ર કપિલ ગીતામાં ભગવાને સમસ્યાઓ નથી બતાવી, સમસ્યાઓ પહેલા ઉકેલ બતાવે. આમ કરવાથી કશું જ નહીં થાય, આ રસ્તો શ્રેયસ્કર છે અને આ બધું જ આપવાનું છે. તો જે શ્રેયસ્કર રસ્તો છે તે તારો અપનાવી લે. આ સ્થાન પર કપિલ ગીતાના માધ્યમથી અને આ સ્થાન પર બેસી, ભલે સાંભળનારા જે પણ કંઈ હોય, હું કરબદ્ધ વિનંતી કરું છું કે આપણા ઘરમાં જો કોઈ વડીલ હોય, જો કોઈ વૃદ્ધ હોય, તો એનું ગૌરવ અને સન્માન જાળવવું એ આપણી ફરજ છે. વૃદ્ધ વડીલ છે, જીવનની યાત્રા સમેટવાની તૈયારી છે, અને એનો કોઈ દિવસ આપણા શબ્દો કે વર્તનથી એને દુઃખ ન પહોંચે એવું આપણું વર્તન હોવું જોઈએ. કારણ કે આ દુનિયામાં તમે જે કરશો તે જ પામવાનું છે. આપણે જેવા દાણા વાવીશું તેવું જ અન્ન નીકળશે. એટલા માટે એમને કહેજો કે તમને એમની ખૂબ જરૂર છે. વડીલો કાયમ રહેવાના નથી, સમય આવે જવાના જ છે, પણ વડીલોને કહેજો ખૂબ એમની જરૂર છે, એમની આવશ્યકતા છે રોજ. અને જે વસ્તુ જ્યારે નથી હોતી ને ત્યારે એની ખબર પડે છે, હોય ત્યારે ખબર પડતી નથી. વર્ષો પહેલા એક પેપરમાં એક જાહેરાત કે 60-70 વર્ષની પ્રૌઢ બહેનની જરૂર છે. હવે પ્રૌઢ બહેન આવ્યા, જરૂર હતી તો એમની ઘેર પહોંચે. બોલો શું કામ છે? શું રસોઈ કરવાની છે, ઘરનું કામ કરવાનું છે, વાસણ કપડાં? મારે ત્યાં 20 નોકરો કામ કરે છે, વાસણ કપડાં, રસોઈ, આ છે, બધું જ છે. તો મારે શું જરૂર છે? મારી શું જરૂર છે? તમારી જરૂર એટલા માટે છે કે પતિ પત્ની છે, બંને બહુ જ ટોપ પર છે, બંને મોટી કંપનીના CEO છે. અમે રાત્રે જોબ પછી ક્લબમાં જઈએ છીએ અને મોડા આવીએ અને દરવાજો ઘરનો ખુલે ત્યારે અમને કોઈ પૂછનાર નથી કેમ મોડું થયું. તમારે આટલું જ પૂછવાનું, અમે આવીએ ત્યારે આજે મોડું કેમ થયું. અમને ઘરમાં કોઈ એટલું પૂછનાર નથી, અમને ટોકનાર નથી. અને એટલે જ જરૂર છે. માટે એમને કહેજો, વડીલોને ખૂબ જરૂર છે, રોજ સાંજે અડધો કલાક. મહાભારતમાં લખ્યું છે, રોજ સાંજે અડધો કલાક વૃદ્ધ માતા પિતા હોય તો એની પાસે બેસજો. એમને આની જ જરૂર છે. એમને વાતો સાંભળજો. વડીલો, વૃદ્ધ માતા પિતા આપણી સંપત્તિ, સત્તા અને પ્રતિષ્ઠા જોઈને જો કોઈ આ દુનિયામાં પ્રસન્ન થતું હોય તો તે આપણા માતા પિતા જ થાય છે. તમારી સમૃદ્ધિ જોઈને, તમારી સંપત્તિ, તમારો વૈભવ, તમારી પ્રતિષ્ઠા જોઈને જો કોઈને આનંદ થતો હોય તે માતા પિતાને થાય છે. અને એને કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી.
અને સુખ સાહેબીની જરૂર નથી, અને માત્ર તમારી લાગણીની અપેક્ષા છે. એને એટલું જ જોઈએ છે કે મને કોઈ પૂછે. એક વૃદ્ધ માતા પિતાનો દીકરો માતા પિતાની પાસે પ્રેમથી બોલે છે ત્યારે તે ખુશી જે વૃદ્ધ માતા પિતાને થાય છે એની અનુભૂતિ બીજો કોઈ કરી શકે નહીં. મારો દીકરો બોલ્યો. તેમના જીવનની સૌથી મોટી માંગ બીજી કોઈ નથી. કોઈક તેમને સાંભળે, કોઈક તેમની પાસે બેસે, કોઈક પૂછે કેમ છે. આટલું પૂછે. યાદ રાખો, તમારા કરતા તમારા વૃદ્ધ માતા પિતાથી મોટું બીજું કોઈ નથી. ભગવાને પણ શાસ્ત્રોમાં તેની પ્રશંસા કરી છે. તમારા પ્રેમ કરતા વિશેષ મૂલ્ય તેમને કોઈ દુનિયાવી સંપત્તિનું નથી. એક ભાઈ કહે કે હું મારી માતાને બહુ સાચવું છું, એમના માટે એસી રૂમની વ્યવસ્થા કરી છે, અલગ રૂમ રાખ્યો છે, ફ્રીજ, ટીવી બધું જ રાખ્યો છે, અને ડોક્ટરને સોંપી દીધું છે. રોજ એમને અઠવાડિયે આવીને ચેકઅપ કરી જાય છે. 24 કલાક એમની સેવા માટે એક માણસ રાખ્યો છે. ત્યારે એને પૂછીએ, તમારી મા પાસે તમે કેટલી વાર બેસો છો? કારણ કે એ તો સમય ક્યાંથી હોય અમને આટલા બધા ટાઈટ શેડ્યુલમાં. તમારી પત્ની, તમારો છોકરો એ પણ ક્યાંથી બેસે? દરેક જણને પોતપોતાનું કામ હોય, પોતપોતાની રીતે વ્યસ્ત હોય. આધુનિક જમાનામાં એ લોકોને ટાઈમ ન હોય. તમે જ્યારે માતાના પેટમાંથી જન્મ્યા ત્યારે મા પોતાનું ધાવણ આપ્યા વગર આપણી સામે પેંડા, બાસુંદી, બરફી મૂકી દેતી. આ ખાવાનું છે, ખાઈ લેજે. એને સ્તનપાન કરાયું, કારણ કે જે ક્ષણે તેને સ્તનપાનની જરૂર હતી એ વખતે એ જ માએ એનું ધાવણ ધવડાવીને તમને મોટા કર્યા છે. એ મીઠાઈ કે બધું મૂકી ના દીધું ખાવા, અને એનાથી મોટા ન થયા. અને જન્મેલા બાળકને માનો ખોળો જોઈએ તે માનો ખોળો આપ્યો. અને જ્યારે વૃદ્ધ થયેલા માતા પિતા તમારી પાસે આવીને માત્ર તમારા 2 શબ્દો માંગે છે ત્યારે આપણે કહીશું કે મને સમય નથી. એ માતા પિતાએ મોટા કર્યા, અને તેને નોકરાણીની કે કોઈ ડોક્ટરની જરૂર નથી. વડીલોને એટલો જ અહેસાસ થવો જોઈએ, આ ઘરમાં હું નકામો નથી કે હું નકામી નથી. આ ઘરમાં મારી જરૂર છે. આ ઘરમાં હું નહીં હોઉં એનો અહેસાસ આ લોકોને થશે. એટલા માટે રોજ સાંજે ઓછામાં ઓછો અડધો કલાક વૃદ્ધ માતા પિતાની પાસે ઉપાસના કરતા જરાક પણ ઓછું નથી. કપિલ ભગવાને આ વિષય છેડ્યો છે. વૃદ્ધ સેવિતા સ્તવ્યા. મહાભારતમાં કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અર્જુન, એકવાર અર્જુન ખોટી બળી પ્રતિજ્ઞા લઈને બળવા તૈયાર થયો. ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું, હે અર્જુન, તે વૃદ્ધોનું સેવન કર્યું નથી, માટે આવી ભૂલ કરે છે. તે વૃદ્ધોની સેવા કરી હોત આવી ભૂલ ન કરતો. એટલે ભગવાનની ઉપાસના કરતા માતા પિતાની ઉપાસના જરા પણ ઓછી નથી. પ્રતિમામાં પ્રભુને જોવાનો પ્રયત્ન કરો છો, પણ પ્રત્યક્ષમાં જ્યાં સુધી માતા પિતામાં ભગવાન નહીં જોવાય ત્યાં સુધી પ્રતિમાનો પ્રભુ તમારી સામે પ્રસન્નતા નહીં વ્યક્ત કરે. આ કપિલ ગીતાના આ સંદેશ છે. એટલા માટે વૃદ્ધ માતા પિતામાં પ્રભુ ન દેખાતા હોય તો પછી પ્રતિમામાં ક્યાંથી દેખાતા છે? રોજ જ્યાં સુધી જીવંત છે માતા પિતા ત્યાં સુધી તેમના ચરણનો સ્પર્શ કરો. એમનો હાથ, જમણો હાથ લઈને તમારા માથા ઉપર, કારણ કે એ આશીર્વાદમાં એ સામર્થ્ય છે કે ઈશ્વર વિધાતાના લેખ પણ માતા પિતાના વચનની સામે ખોટા પુરવાર થાય છે. એ જમણો હાથ મૂકી અને વિધિના લેખ પણ માતા પિતાના આશીર્વાદ આગળ વામણા છે. પુણ્ય કમાવવાનો સહેલો રસ્તો છે વૃદ્ધની સેવા. આ વૃદ્ધની સેવા એ મોટામાં મોટી સેવા છે, અને જેટલી વડીલોની સેવા કરશો એટલું પુણ્ય ચિત્રગુપ્ત તેના ચોપડામાં તમારું જમા કરશે. વડીલોની સેવાનું પુણ્ય એ જમા થાય છે. વડીલો પ્રભુના છત્ર સમાન છે. વડીલો કેવું છે? છત્ર જેવા છે. ચોમાસામાં આપણે ચાલતી વખતે માથે છત્રી હોય
કે ઉનાળામાં જે તડકો પરેશાન ન કરે, પરંતુ છત્રી જ્યારે ભૂલી જઈએ ત્યારે ખબર પડે કે આ તડકો કેવો લાગે છે. એ નાનકડી છત્રી મને ઉષ્ણ ગરમીમાંથી બચાવ કરતી હતી. એટલા માટે સૂર્યની પ્રચંડ ગરમીમાંથી પણ આ જો છત્રી બચાવતી હોય તો આપણા ઘણા બધા એવા દુષ્કર્મો છે કે જેનું પરિણામ આપણે ભોગવવામાંથી માતા પિતાના આશીર્વાદ આપણને બચાવી દે છે. એ માતા પિતા વડીલોની ઉપસ્થિતિમાં એમનું મહત્વ નહીં સમજાય તો એની અનુપસ્થિતિમાં તમને ખટશે, તમારા હૃદયમાં ડંખશે. અને એટલા માટે એક વાંચેલી ઘટના, બનેલી ઘટનાનું સ્મરણ થાય છે. એટલા માટે કહું, એક સુખી સંપન્ન માણસના પિતાશ્રી ઉંમરમાં હતા, વૃદ્ધ થયા હતા, 70, 75, 80 વર્ષની ઉંમર હશે. ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, હૃદયની બીમારી, આ બધાને અનેક વ્યાધિઓ હતી. ડોક્ટરે તળેલું ખાવાની ના પાડી, મીઠું ખાવાની ના પાડી. અને આ વડીલને આજે વૃદ્ધ છે તેમને એવો શોખ હતો કે કંઈક તો જોઈએ જ. સમોસા બહુ ભાવે, તળેલા સમોસા ગરમા ગરમ હોય, તીખા તમતમતા બહુ ભાવે. સમોસા દેખાય એટલે મનને રોકી ના શકે. અને ઘરમાં તળેલું તો બનાવવાનું બંધ હતું, પરંતુ બહાર જઈને પણ ખાઈ. આ એમનો નિયમ. તબિયત બગડે એટલે ડોક્ટરને બોલાવવા પડે. વડીલને પોતાની જે વૃદ્ધ છે બીમારીને લીધે એમને કષ્ટ સહન કરવું પડે, ઘરના બધાને સહન કરવું પડે, બધા કંટાળી જાય. આવું અવારનવાર થયું. ભણેલા ગણેલા દીકરાએ કહ્યું કે પપ્પા, તમે સમજતા કેમ નથી? તમારે લીધે અમે બધાએ તળેલું ખાવાનું બંધ કરી દીધું છે અને તમે હજી બહાર જઈને સમોસા ખાઈ આવો છો. કોઈ જગ્યાએ તો અટકો. આટલી ઉંમરે હજુ પણ તમને જીભનો સ્વાદ જતો નથી. બહુ કહ્યું, જીભનું આકર્ષણ છોડો. તમારા લીધે અમને બધાને હેરાન થવું પડે છે. એક દિવસની બહુ કહ્યું છોકરાએ, પિતાએ. એક દિવસની વાત, જ્યારે 8, 8:30, 9 વાગ્યાનો ટાઈમ. પેલા ભાઈ બેંકના કામે કે કોઈ જોબમાં ગયા છે. પત્ની રસોઈ બનાવતી અને રસોઈ બનાવતી પત્નીની પાસે આ વૃદ્ધ ગયા. પુત્ર વૃદ્ધોને હાથ જોડીને કહ્યું, હે વહુ બેટા, હું તમને બહુ હેરાન કરું છું, તમે બધાને બહુ પરેશાન કરું છું. પત્નીએ કહ્યું કે સંસ્કારી હતી, કેમ પિતાજી એવું બોલો છો? તમે બધા મારાથી કંટાળી ગયા છો, આમ છે તેમ છે. ના ના, એવું નથી. ના, મને એવું લાગે છે. 2-3 વાર બોલીને પેલા વૃદ્ધ એ પોતાની જગ્યાએ ગયા. રોજની ટેવ મુજબ આરામ ખુરશીમાં બેઠા, પેપર વાંચતા વાંચતા. 11 વાગ્યા પેલો બહારથી આવ્યા ભાઈ, અને જમવાનો સમય થયો એટલે પેલા એ બૂમ પાડી, પપ્પા ચાલો જમવા મોડું થાય છે. 1 વાર બૂમ પાડી, 2 વાર બૂમ પાડી. પિતા ઊભા ન થયા અને તમે રાહ જોઈએ છે, ચાલો જલ્દી. અને તે વખતે પેલો ભાઈ જઈને આરામ ખુરશી પરથી પિતાને ઉઠાડવા ગયા. માથું ઢળી પડ્યું, હાથ પડી ગયા. એક ક્ષણમાં અનેક વિચારો આવી ગયા. ડોક્ટરને બોલાવ્યા અને ડોક્ટર કહ્યું, ઇઝ નો મોર, એ હવે છે. અને પિતાજીની આવી અચાનક વિદાયથી, એ જે ભાઈ બોલીને ગયા હતા, અચાનક વિદાયથી બહુ આઘાત લાગ્યો. એણે પોતાની પત્નીને પૂછ્યું, પપ્પાની તબિયત તો ઠીક સારી હતી ને? તેમ કે સારી હતી. સવારે રસોડામાં આવ્યા અને રસોડામાં આવીને આવું બધું મને કહી ગયા, માફી માંગી ગયા, આમ કર્યું તેમ કર્યું. ત્યારે પેલા ભાઈને બહુ જ પસ્તાવો. પેલા ભાઈ કહેવા લાગ્યા, ભલે મેં પિતાજીને મારી ફરજ તરીકે સાચવ્યા, પરંતુ તેમની સેવા પણ કરી, પણ એક વાતનું દુઃખ છે. મારા પિતાજી જતા જતા આપણા બેની માફી માંગી ગયા, પણ એમના ગુસ્સા, આપણા ગુસ્સા બદલ, પરંતુ એમના પર મેં ગુસ્સો કર્યો હતો, એની માફી હવે હું ક્યાં માંગવા છું? મારો બાપ તો મારી માફી માંગીને ગયો,
પણ હું ક્યાં માંગવા છું? ચોધાર આંસુએ રડ્યા. આખી જિંદગી હું છાતી પર ભાર લઈને જીવીશ કે જે પિતા માફી માગીને ગયા એમના માટે કરેલો દુર્વ્યવહાર એ નહીં ભૂલો. એટલા માટે આવો કોઈ અપરાધ ભાવ આપણામાં ન થાય. એટલા માટે ગળપણ એ બીજું બાળપણ છે. અને બાળપણમાં તો તમારી પાસે અનેક લોકો હોય છે, ગળપણમાં કોઈ હોતું. એટલા માટે ગળપણમાં તેમની જીદ આપણે ન સંતોષી શકીએ નાની. એટલા માટે તો આપણા પુનિત મહારાજે લખ્યું, ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપ અને ભૂલશો નહીં. આ કથાના માધ્યમથી એટલું જ કહેવું છે, આપણા વડીલોને કોઈ પણ પ્રકારનું માનસિક દુઃખ ન થાય એ જોવાની આપણી સૌની ફરજ છે. વૃદ્ધાવસ્થા એ જીવનની સૌથી પરવશ અવસ્થા છે અને બાલ્યાવસ્થા એ એમાં સાચવનારા મળી શકે. વૃદ્ધાવસ્થામાં કોઈ પૂછતું નથી. જીવાત્માને શરીર છોડીને જવાનું દુઃખ થાય છે. કપિલ ભગવાન કહે છે, આ શરીર ગમે તેવું હોય, જીવાત્માને દુઃખ થાય છે, છોડવું ગમતું નથી. પ્રકૃતિ એનો શરીર સાથેનો સંબંધ છોડાવવા મથે છે. આ સંઘર્ષ થાય છે. પુરુષને છોડવું નથી, પ્રકૃતિને છોડાવવું છે. પંખીડાને આ પિંજરો જૂનું જૂનું લાગે, બહુરે સમજાવ્યું તોય પંખી નવો પિંજરો. આ બંનેનો સંઘર્ષ થાય છે. માતા દેવહૂતિને કપિલ ભગવાન સાવધાન કરતા કહે છે, માં, મેં તને જે ઉપદેશ આપ્યો છે તેનું તારા તે ઉપદેશને તું મનમાં રાખજે. તો જ હવે વક્તા બનજે અને તો જ શ્રોતા બનજે. તારા મનને શ્રોતા બનાવજે અને તું વક્તા બનજે. તમારું મન બીજા કોઈને દેખાતું નથી, કારણ કે તમને જ દેખાય છે. એટલે મનને માત્ર એ જ સમજાવી શકે પોતે, બીજા નહીં. હે માં, હું તન નથી, મન નથી, પણ બગડેલા તનને અને મનને સુધારનાર તો શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મા છે. કપિલ ભગવાનનો આ વીરા અંતિમ સંદેશો છે. તો તન નથી, તો મન નથી, તો શુદ્ધ ચૈતન્ય છે. જેવી રીતે સુખદેવજીએ પરીક્ષિત રાજાને અંતિમ ઉપદેશે આપ્યો, હે પરીક્ષિત, તારો અહમ તો મરીશ એ બુદ્ધિને ત્યાગ કર. આ શરીરને તક્ષક દંશ દેશે, તારા આત્માને નહીં કરડી શકે. એટલા માટે એનો તો ત્યાગ કર. માં તો પરમાત્માનો અંશ છે. સૂત્રાત્મક ઉપદેશ કપિલ ભગવાને, માં, બંધન પણ મનથી છે, મોક્ષ પણ મનથી છે. એટલા માટે મનને સાચવ. બંધન અને મોક્ષ એ મનના વિષયો છે. મન સંસારના વિષયો સાથે બહુ પ્રેમ કરે છે, વિષયોનું ચિંતન કરે છે, વિષયોમાં ફસાય છે અને બંધનમાં આવે છે. પણ હે માં, જે પરમાત્માનું જે મન, એ જ મન પરમાત્માના નામનું ચિંતન કરે, પ્રભુના નામમાં તન્મય બને, પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરે, તો મન પરમાત્માને ચરણે, એ જ મન આપણે પરમાત્માની પાસે લઈ જાય છે. પ્રભુ એક એવું શસ્ત્ર આપ્યું છે, એવું માધ્યમ. અહીં જવું હોય તો અહીં, અને અહીંયા જવું હોય તો અહીં. માં મન મિત્ર છે અને મન જ શત્રુ છે. મન વિષયમાં ફસાય તો શત્રુ, અને મન વાસુદેવમાં ફસાય તો મિત્ર. વાસુદેવમાં આવે તો મિત્ર છે. મનને હાથમાં લઈ લો, પ્રભુના ચરણે લઈ જશે, અને જે મનને સાચવે તે મહાન બને છે. જે મનને સાચવી શકે છે, મનને કેળવી શકે છે, તે મહાન બને છે. માતા દેવહૂતિને અત્યંત આનંદ થયો. પ્રભુ, થોડા સમયમાં આપે મને કેટલો સુંદર ઉપદેશ આપ્યો છે. હવે હું મારા મનને સમજાવીશ. કદાચ મારું મન બગડશે તો તમે મને આધાર આપજો, મારા પર કૃપા કરજો. કપિલ ભગવાને કહ્યું, હે માં, મેં તારા પર કૃપા કરી છે, હવે તારે જ તારા ઉપર કૃપા કરવાની છે. મેં તો તારા પર કૃપા કરી છે, હવે આત્મકૃપા વગર ઈશ કૃપા નહીં થાય. તું તારી જાત પર કૃપા કર. અને માં, તું હવે એવો નિશ્ચય કર, કોઈના પેટમાં જવું નથી, પતિ થવું નથી, પત્ની થવું નથી.
હવે પરમાત્માના શરણે જવું છે, પરમાત્માની પાસે જ જવું છે. હવે આ બધી ઘટમાળમાંથી નીકળી જવું છે. અને પછી તે તત્કથિતમ ગુરુવી જ્ઞાનમ યદ બ્રહ્મ દર્શનમ એતાવ બુધ્યતે તત્વમ પ્રકૃતે પુરુષસ્ય ચ. હવે કપિલ ભગવાન કહે છે, હે પૂજ્ય માતા, હે ગુરુવી. આના ઉપર આચાર્ય ચરણે સુબોધની જ પ્રગટ કર્યા છે. કપિલ ભગવાને પોતાની માતાને શું કહ્યું? હે ગુરુવી, હું આપનો તમારો શિષ્ય નથી, પુત્ર જ છું. તમે તો ગુરુમાં છો, મારી ગુરુમાં છો. જેનાથી બ્રહ્મનું દર્શન થાય છે અને જેનાથી પ્રકૃતિ અને પુરુષ તત્વ જણાય છે, એવું જ્ઞાન મેં તમને કહ્યું છે. આ જ્ઞાન એટલા માટે કહ્યું છે કે તમને બ્રહ્મનું દર્શન થાય, પ્રકૃતિ અને પુરુષનો ભેદ સમજી શકો. શ્રી મહાપ્રભુજી સુબોધિનીમાં આજ્ઞા કરે છે. ગુરુવી સંબોધન કરી કપિલ ભગવાન સ્પષ્ટ કરે છે કે મેં તમને આટલો ઉપદેશ આપ્યો, છતાં પણ હું તમારો ગુરુ નથી. હું ગુરુ નથી, તમે મારી ગુરુ માં છો. ભલે તમે જ્ઞાન લેતી વખતે ભૂલી ગયા, મેં તમારી આજ્ઞાથી જ તમને આ ઉપદેશ આપ્યો છે. તમારી આજ્ઞા થઈ કે મને ઉપદેશ આપો, મેં ઉપદેશ આપ્યો છે. હે પૂજ્ય માતા, હે ગુરુ માતા, આ પ્રમાણે બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરાવનારું તે જ્ઞાન મેં તમને કહ્યું કે જેથી પ્રકૃતિ અને પુરુષનો યથાર્થ રૂપ સમજાય. આ નિર્ગુણ બ્રહ્મ સંબંધી જ્ઞાન યોગ અને મારામાં યોજેલો ભક્તિ યોગ, અને બંનેનું ફળ એક જ. તે પ્રાપ્નુવંતિ મામેવ સર્વભૂત હિતે રતાઃ. તે જ્ઞાન યોગ્યો અને ભક્તો મને જ પામે છે. 5મા અધ્યાયમાં ગીતામાં પણ ભગવાને કહ્યું, એકમપ્યાસ્તે તત્સમ્યક ઉભયોર વિંદતે ફલમ. બંને જણને ફળ એક સરખું જ મળે છે. જ્ઞાન યોગ ભક્તિયુક્ત હોય અને ભક્તિ જ્ઞાન પૂર્ણ હોય તો બેમાંથી ગમે તે એકનો સારી રીતે આશ્રય કરનાર અંતે ફળ પામે છે. અને હવે ફળશ્રુતિ કહેતા કપિલ ભગવાન કહે છે, યૈદમ શૃણુયાદંબ શ્રદ્ધયા પુરુષ સુકૃત યો વાભિદત્તે મચ્ચિત્તમ સયેતિ પદવિંચમે. જે રાખી ચિત્ત મારામાં માત આ જ્ઞાન સાંભળે, શ્રદ્ધાથી એક વારે તે મારું પદ પામશે. તમને બધાને અભિનંદન આપું છું. કપિલ ભગવાને ફલશ્રુતિ કહી છે, જે રાખી ચિત્ત મારામાં. માત આ જ્ઞાન સાંભળે, મારામાં ચિત્ત રાખી જે વ્યક્તિ આ સાંખ્યનું જ્ઞાન સાંભળશે, શ્રદ્ધાથી એક વાર પણ સાંભળશે, તે મારું પદ પામશે. તેને મારા પદની ચરણારવિંદની પ્રાપ્તિ થશે. મારામાં ચિત્ત જોડીને જ્ઞાનોપદેશનું તને તો મેં કહ્યું છે માં, પણ ભવિષ્યમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ આ જ્ઞાન બીજાને કહેશે કે સંભળાવશે, એને મારા ચરણારવિંદની પ્રાપ્તિ થશે. પ્રિયજનો, આ કપિલ ગીતાના બોધનું શ્રવણ કરીને આપ સૌએ બ્રહ્માંડના અલૌકિક ફળને પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. શ્રોતા અને વક્તાએ પરમ ફળ અને આ જ જીવનની કૃતાર્થતા છે, આ જ જીવનની સાર્થકતા છે. આ જે સાંભળેલું છે તેનું સતત ચિંતન મનન વિચાર કરતા કરતા આપણી ગતિ એવી થાય. અને 33મા અધ્યાયમાં કપિલ ભગવાને કહ્યું, માં હવે મારું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે, હવે મારે અહીંથી જવાનું છે. કપિલ ભગવાન જવા તૈયાર થયા. દેવહૂતિ માતાની આંખમાં અશ્રુ આવ્યા. દેવહૂતિ માતા કહે છે, છોડીને જશો? મને છોડીને જવાના, મારે એકલીએ જ અહીંયા રહેવાનું છે. કપિલ ભગવાને કહ્યું, માં હમણાં તો મેં કહ્યું કે સંયોગ થયો છે એટલે વિયોગ થવાનો. એકવાર મિલન થયું છે તો વિયોગ થશે. વસ્તુનો પ્રારંભ થાય છે તો તેનો અંત આવે જ છે. જન્મ થાય છે તો મૃત્યુ થાય છે. એટલા માટે આ સંસારમાં સંયોગ વિયોગ માટે જ થાય છે. કોઈ સંયોગ નિત્ય રહેતો નથી, એ વિયોગમાં જ પરિણમે છે.
પરંતુ હે માં, જીવનો પરમાત્મા સાથેનો સંયોગ થાય તે નિત્ય સંયોગ છે. સંસાર સાથેનો સંયોગ અનિત્ય છે, પરંતુ નિત્ય સંયોગ પરમાત્મા સાથેનો છે. આ જીવ માં તારા હૃદયમાં નારાયણ છે, પ્રભુનો આધાર છે. અને બીજું શું જોઈએ? અને પછી હવે દેવહૂતિ માતાએ કપિલ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. એનું આપણે વિવરણ નથી કરતા. દેવહૂતિ માતા કપિલ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે અને માં કહે છે કપિલ નારાયણ એક શ્લોક બોલી રહી. જેવી રીતે સુખદેવજીનું પૂજન પરીક્ષિત રાજાએ છેલ્લે જ કર્યું. આ 12 શ્લોકની સ્તુતિ દેવહૂતિ માતાએ કરી છે. મૈત્રેય ઋષિ વિદુરજીને કહે છે પાછી કથા યાદ કરાવો. એવં નિશમ્ય કપિલસ્ય વચો જનિત્રી શાકર્દમસ્ય દયિતા કિલ દેવહૂતિ વિસૃષ્ણમોહ પટલા તમ વિપ્રણમ્ય તુષ્ટાવ તત્વ વિષયાંકિત સિદ્ધિ ભૂમિમ. મૈત્રેયજી કહે છે હે વિદુરજી, કપિલ ભગવાનના આ ઉદ્બોધન, આ ઉપદેશ સાંભળી તેમની માતા કર્દમ ઋષિની પ્રિય પત્ની દેવહૂતિના મોહનો પડદો પડી ગયો, ખરી પડ્યો. તત્વના પ્રતિપાદક સાંખ્ય શાસ્ત્રના જ્ઞાનની આધારભૂમિ ભગવાન શ્રી કપિલદેવને પ્રણામ કરીને એમની સ્તુતિ કરવા લાગી. સ્તુતિ કરતા કહે છે અથાપ્યજોંત સલિલે શયાનમ ભૂતેન્દ્રિયાર્થાત્મમયમ વપુસ્તે ગુણ પ્રવાહમ સદશેષ બીજમ દધ્યૌ સ્વયં જઠરાજ્ય જાત. દેવહૂતિ માતા કહે છે પ્રભુ અજન્મ હોવા છતાં તેમની નાભીમાંથી પ્રગટ થયેલા, કમલમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્માજીએ જલની અંદર પડેલા મહાભૂત ઇન્દ્રિયો તન્માત્ર આત્મના બનેલા ગુણોના પ્રભાવવાળા પ્રગટ થયેલા સર્વ જગતના બીજ રૂપ આપના દેહનું ધરેલું ધ્યાન અને આપ નિષ્કામ સત્ય સંકલ્પ અચિંત્ય હજારો શક્તિવાળા અને ઈશ્વર છે. પોતાની શક્તિને ગુણ પ્રવાહ રૂપથી બ્રહ્માદિ અનંત મૂર્તિઓમાં વિભાજિત કરી એમના દ્વારા આપ સૃષ્ટિની રચના કરો છો. સ્વરૂપનું અનુસંધાન થયું અને કપિલ ભગવાનના સ્વરૂપની સ્તુતિ કરતા કરતા કહે છે હે દેવ, હે ભગવાન, જેમના ઉદરમાં આખું વિશ્વ રહેલું હતું તેવા આપને હે નાથ મારા જઠરે કેવી રીતે જન્મ ધારણ કર્યો. જેના ઉદરમાં સમગ્ર બ્રહ્માંડ હતું તેને મારા જઠરમાં કેવી રીતે દેહ ધારણ કર્યો. યુગાંતે માયાથી બાળકનું રૂપ ધારણ કરેલા આપ એકલા પગના અંગોઠાને ચૂસતા વડના પાંદડા ઉપર શયન કરો છો. કરા રવિંદે પદા રવિંદમ મુખા રવિંદે વિનિવેશયંતમ વટશ્ચ પત્રસ્ય પુટે શયાનમ બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરા. દેવહૂતિ કહે છે ભગવાન, આપના નામોનું શ્રવણ કર્યા પછી, કીર્તન કર્યા પછી, વંદન કર્યા પછી ચાંડાલ પણ સોમ યજ્ઞ કરવાને યોગ્ય થઈ જાય છે, તો પછી જેમને આપના દર્શન થયા હોય એની તો વાત જ શી કરી. એની મહત્તા કેટલી. દરેક પર આચાર્ય ચરણે દરેક શ્લોક ઉપર પોતાના સુબોધિનજી પ્રગટ કર્યા છે. સમય આપણી પાસે ખૂબ ઓછો છે. પહેલા સેશનમાં આ વિષયને આપણે વિરામ આપવાનો હોવાથી આપ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છો, પરમ પુરુષ છો. વૃત્તિઓના પ્રવાહને અંતર્મુખ કરીને અંતઃકરણમાં આપનું ચિંતન કરવામાં આવે છે. પોતાના તેજથી ગુણોનો પ્રવાહ નાશ કરનાર અને વેદ જેમની અંદર રહેલા છે તેવા સાક્ષાત વિષ્ણુ સ્વરૂપ એ કપિલ ભગવાન, હું આપને વંદન કરું છું, આપણા ચરણમાં નમન કરું છું. કપિલ ભગવાને કહ્યું માં હવે મને જવાની રજા આપો. માં એમ પણ ન કહી શકે કે તમે જાઓ, એમ પણ ન કહે કે તમે રોકાઓ. જાઓ એમ કહે તો માં દીકરાને કેવી રીતે કહી શકે કે જાઓ, અને ન જાઓ એમ કહે તો આટલું બધું જ્ઞાન આપ્યું એનો અર્થ શું રહ્યો? એટલા માટે કપિલ ભગવાને માતાના ઉત્તરની રાહ જોયા વિના કપિલ ભગવાન ચાલ્યા છે. દેવહૂતિ માતાએ મૌન ધારણ કર્યું છે. હાય ન પાડી, નાય ન પાડી, ચાલતા ચાલતા ગંગા સાગર સંગમે પહોંચ્યા. ત્યાં સમુદ્ર કિનારે દિવ્ય આશ્રમનું નિર્માણ કર્યું.
કલકત્તાથી તમે આગળ જાઓ છો તો ગંગા સાગર તીર્થ સંગમ આવે છે, જ્યાં કપિલ મુનિનો આશ્રમ છે, શ્રી મહાપ્રભુજીની બેઠક જે છે, ગંગાજી અને સમુદ્રનો સંબંધ થયો છે. અને આપણા શાસ્ત્રોમાં ગંગા મૈયાનો ખૂબ મહિમા છે. સમુદ્ર જે નદીને મળે એ નદીના જળને સમુદ્ર ખારું બનાવી દે છે, પરંતુ આ એક જગ્યા એવી છે ગંગા સાગર સંગમ. માના આશીર્વાદ લીધા હતા ને કપિલ ભગવાને, દેવહૂતિ માતા. માના આશીર્વાદમાં ખારાને પણ મીઠું બનાવવાનું સામર્થ્ય છે. કપિલ ભગવાન માના આશીર્વાદ લઈને આવ્યા એટલે ગંગામાં સમુદ્રને એટલી જગ્યાએ સમુદ્ર ગંગાજી સમુદ્રને મળે છે. સમુદ્ર ગંગાજીનું પાણી ખારું બનાવી શકતો નથી, એમાં મીઠું પાણી છે. માના આશીર્વાદ છે. કપિલ ભગવાને પણ માના આશીર્વાદ ફળ્યા છે. માના આશીર્વાદ ખારા સમુદ્રને મધુર બનાવી દીધો. સમુદ્રે પણ કપિલ ભગવાનનો અર્ઘ્ય સંસ્કાર કર્યો. ગંગા સાગર તીર્થ સંગમમાં કપિલ ભગવાન બિરાજ્યા છે અને તેમને ઋષિઓને તેમને સાંખ્ય યોગનો ઉપદેશ કર્યો છે. બોલે કપિલ નારાયણ ભગવાન. આ બાજુ માતા દેવહૂતિ સરસ્વતી ગંગામાં ત્રિકાલ સ્નાન કરે છે. આદિ નારાયણ પરમાત્માનું પ્રેમથી ધ્યાન કરે છે. ધ્યાન કરતા કરતા હૃદય પીગળે છે, તન્મયતા થાય છે, આનંદ આવે છે. દેવહૂતિ માતા હવે યોગીની થયા છે. આ સાંભળીને જેમ અગ્નિથી ઘી પીગળે તેમ માતાનું શરીર પીગળવા લાગ્યું. બરફની પૂતળીમાંથી જલની ધારા વહે તેમ દેવહૂતિજીના શરીરમાંથી જલનો પ્રવાહ વહેવા લાગ્યો. અને માતા દેવહૂતિ પરમાત્માનું ધ્યાન કીર્તન કરતા કરતા એક દિવસ ભગવત ચરણારવિંદમાં લીન થયા. તેમના શરીરમાંથી નીકળતો જળનો સ્ત્રોત નજીકમાં સરસ્વતી નદીને જઈને મળ્યો. આથી તે સ્થાનમાં આજે પણ માતાને ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. એને માતૃ ગયા શ્રાદ્ધ એ જગ્યાએ થાય. માતા દેવહૂતિને ત્યાં સિદ્ધિ મળી. આ ક્ષેત્રને લોકો સિદ્ધપુર કહે છે. આ ક્ષેત્ર આજે પણ લોકો પોતાની માતાની દિવ્ય ગતિ કરવા માટે સિદ્ધપુરમાં બિંદુ સરોવરમાં ક્ષેત્રમાં માતૃગયાનું શ્રાદ્ધ કરવા અવશ્ય જાય છે. તેથી આ ક્ષેત્રને માતૃગયા પણ કહે છે. માતૃગયા કાશીમાં પણ છે, પરંતુ ગુજરાતમાં માતૃગયા સિદ્ધપુરમાં છે. આવી કપિલ ગીતાનો પ્રસંગ મૈત્રેય મુનિને વિદુરજીને સંભળાવ્યો. અંતે ફલશ્રુતિ કહેતા કહ્યું, યૈદમ નો શૃણોતિ યોભિધત્તે કપિલ મુનિર મતમાત્મ યોગ ગુહ્યમ ભગવતી કૃતધિ સુવર્ણ કેતા વપુલભતે ભગવત પદારવિંદમ. શ્રવણ જન કરે રહસ્ય યુક્ત કપિલ મુનીશ્વર આત્મયોગ ગુહ્ય ગરુડ ધ્વજ તણીશુ ભક્તિ સદ્ય ઉપલભતે ભગવત પદારવિંદમ. અને મૈત્રેય ઋષિ વિદુરજીને કહે છે, આ કપિલદેવનો મત સાંખ્ય મત અધ્યાત્મનું ગૂઢ રહસ્ય આપતું જ્ઞાન છે. જે મનુષ્ય તેનું શ્રવણ અથવા વર્ણન કરે છે તે ભગવાન ગરુડધ્વજની ભક્તિથી મુક્ત થઈ અને સત્વરે તે શ્રી હરિના ચરણારવિંદની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. અને અંતે કપિલ ગીતાના 9 અધ્યાયો. આપણાથી કોઈ શબ્દ રહી ગયો હોય, કોઈ અધ્યાય રહ્યો જ હોય, કારણ કે આ તો વર્ણન કરવાનું સામર્થ્ય લૌકિક જીવાત્માનું નથી. કપિલ ભગવાને જે ગીતાનું ગાન કર્યું એનું પૂર્ણતઃ વર્ણન તો સૃષ્ટિમાં ભગવાન સિવાય કોણ કરી શકે. એટલા માટે કોઈક વિષય, કોઈક સિદ્ધાંત બાકી રહ્યો હોય તો આપણે કપિલ ગીતાના 9 અધ્યાયોના વિષયને સ્પર્શવાનું બાકી રહી ગયું હોય તો તે દોષનું નિવારણ કરવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રીમદ ભાગવતના સાર સમુચ્ચય રૂપે જે પુરુષોત્તમ સહસ્ત્ર નામ પ્રગટ કર્યા છે અને તેમાં કપિલાખ્યાનના જે શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્લોકો પ્રગટ કર્યા છે તેનું એકવાર આપણે શ્રવણ કરી લઈએ. તેનું એકવાર આપણે મોઢે આવડતું હોય તો બોલજો, શ્રવણ પણ કરજો. 3જો સ્કંદ આખો બોલવાનો નથી, પણ એ સાંભળવાનું છે માત્ર. ચાલ 41 થી 47 શ્લોક પુરુષોત્તમ સહસ્ત્ર નામ તૃતીય સ્કંદ. જ્ઞાનાવતાર શાંતાત્મા કપિલઃ કાલનાશનઃ
त्रिगुणाधिपति सांख्य शास्त्र कर्ता विशारद सर्गदूषणहारी च पुष्टि मोक्ष प्रवर्तक लौकिकानंददाता च ब्रह्मानंद प्रवर्तक भक्ति सिद्धांत वक्ता च सगुण ज्ञान दीपक आत्मप्रद पूर्ण कामो योगात्मा योग भावितः जीवन मुक्ति प्रदश्रीमान अन्य भक्ति प्रवर्तक काल सामर्थ्य दाता च काल दोष निवारक गर्भोत्तम ज्ञान दाता कर्म मार्ग नियामक सर्व मार्ग निराकर्ता भक्ति मार्गैक पोषक सिद्धि हेतु सर्व हेतु सर्वाश्चर्यैक कारणम चेतना चेतन पति समुद्र परिपूजित सांख्याचार्य स्तुत सिद्ध पूजित सर्व पूजित। આપણે જે 9 અધ્યાય કર્યા એનો સાર શ્રી મહાપ્રભુજીએ પુરુષોત્તમ સહસ્રનામમાં કહ્યો। એ સારને વાંચી આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે આપે 7 દિવસ પર્યંત જેટલો સમય મળ્યો તેમાં કપિલ ગીતાનું શ્રવણ કર્યો અને આપણે સાંભળેલા શબ્દો આપણા હૃદય રૂઢ થાય તેવી મહાપ્રભુજીના શ્રી ભાગવત ભગવાનના ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત કરી વિજ્ઞપ્તિ કરીએ અને આપ